હરે કૃષ્ણ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારો સુંદર મજાના કીર્તન માટે. હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ. જય કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બધાનું ખૂબ ખૂબ હરે હૃદયપૂર્વક કૃષ્ણ સ્વાગત છે પ્રભુજી. ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી. હરે શ્રીમદ કૃષ્ણ ભગવદ પ્રભુજી, દંડવત ગીતા પ્રણામ. લેવલ 2 અધ્યાય નંબર 17 હરે વિભાગ બીજો. દંડવત વેલકમ. પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ ગોરધનભાઈ વગાસિયા હરે પ્રભુજી એન્ડ કૃષ્ણ मनोज प्रभु जी, उर्मिला माता जी, કૃષ્ણ डॉक्टर विनय दबे प्रभु एंड अरुणा माता जी, गीता माता जी, डॉक्टर अर्चना चौहान माता जी, जयंत पटेल प्रभु, चेतना माता जी एंड હરે पुष्पा કૃષ્ણ माता जी. પ્રભુજી. हरे कृष्णा सुरक्षा माता जी. हरे कृष्णा. खूब खूब धन्यवाद आप सौનું. कला माता जी હરે एंड કૃષ્ણ. ताराबेन बारिया माता जी. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ કૃષ્ણ ખૂબ દંડવત સ્વાગત છે પ્રણામ. આપ સૌનું. સુરક્ષા માતાજી, આરતી માતાજી, માનસી માતાજી અને વિક્રમી પ્રભુ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુજી. માતાજી, આપની સેવાઓનો હું આભારી છું. હરે થેન્ક યુ. કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રભુજી મને હરે કોષ કૃષ્ણ. બનાવ બાકી. તો ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના આપણે સાથે મળી અને અર્પણ કરીશું. श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय. श्री प्रभुपाद की जय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्नि. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा કૃષ્ણ हरे 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 હરે राम રામ. राम राम हरे हरे. કૃષ્ણ. हरे कृष्णा કૃષ્ણ मनोज પ્રભુજી प्रभु जी. हरे हरे कृष्ण कृष्णा હરે કૃષ્ણ परेश પ્રભુજી शाह प्रभु जी. दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम. प्रभुजी दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम. प्रभुजी दंडवत प्रणाम शोभना माता હરે जी. કૃષ્ણ પ્રભુજી हरे कृष्णा. हरे दिव्यस कृष्ण प्रभु. प्रभुजी हरे दंडवत कृष्णा. હરે प्रणाम કૃષ્ણ हरे कृष्ण प्रभु यस जी, प्रभु दंडवत जी. प्रणाम। दंडवत હરે प्रणाम. કૃષ્ણ धर्मिष्ठा પ્રભુજી. माता जी. हरे દંડવત कृष्ण निरंजन પ્રણામ. प्रभुजी बेन दंडवत प्रणाम दंडवत हरे प्रणाम. कृष्ण प्रभु। परेश शाह प्रभु जी एंड बीना माता जी. बीना હરે मारू माता કૃષ્ણ. जी. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. प्रभु जी, કૃષ્ણ दंडवत यस પ્રભુજી. मिलन प्रणाम। शाह माता जी. जयेंद्र हरे मेवाड़ा कृष्ण। प्रभु. हरे હરે कृष्ण. हेतल કૃષ્ણ सोनी माता પ્રભુ जी. હરે तेजल કૃષ્ણ गुप्ता પ્રભુજી, माता जी. દંડવત प्रणाम. हरे હરે हरे કૃષ્ણ कृष्ण. कृष्ण खुशबू प्रभुजी પ્રભુજી माता जी. हरे कृष्ण. आकृति माता जी. हरे कृष्ण वेलकम. प्रभुजी हरे कृष्ण. जयंत हरे प्रभु. प्रणाम। कृष्ण कृपालय प्रभु की जय. वेलकम प्रभु.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. આકૃતિ માતાજી વેલકમ, નીરાબેન માતાજી, પારસભાઈ હરે મોરારી કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, ચંદ્રિકા માતાજી વેલકમ, રેખા માતાજી વેલકમ. બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. રતિલાલ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. નૈના ઠક્કર માતાજી, દીપિકા સેનવા માતાજી, રંજનબેન, મધુબેન હરે કૃષ્ણ વેલકમ પ્રભુજી. વેલકમ વેલકમ. હરે સ્વાગત છે કૃષ્ણ આપ સૌ. પ્રભુજી. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે. કાર્તિક પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. ગઈકાલે કેટલા લોકો રથયાત્રામાં દર્શન કરવા ગયા હતા? રેઝ યોર હેન્ડ. વેરી ગુડ. ઓનલાઈન જોઈ લીધું પ્રભુજી. ટીવી માં જોઈ લીધું એમને? જગન્નાથપુરી ની રથયાત્રા જોઈ લીધી ટીવી માં? હા, જોઈ લીધી. જગન્નાથજી પહોંચી ગયા કે નહીં ગુંડીચા ટેમ્પલ? કે પછી રથ રોકાઈ ગયો હતો? શું થયું હતું? ટીવી માં જોયું હતું તો શું થયું? રથ રોકાઈ ગયો હતો કે પહોંચી ગયા ભગવાન? આથી ઓલા થઈ ગયા હતા ને પાગલ. એ તો હાથી ગાંડા. અમદાવાદમાં માતાજી. હા, એ તો અમદાવાદ નહીં, અમદાવાદમાં. હું જગન્નાથપુરી ની વાત કરું. જગન્નાથપુરી ની. તો અમદાવાદમાં પહોંચી 3 ગયા. હાથી ગાંડા થઈ ગયા હતા. એવું કઈક હતું ને? હા. નહીં, ઓવર જગન્નાથપુરી. સાઉન્ડ હતો ને પ્રભુજી. હા સાઉન્ડ એકદમ ઓવર થઈ ગયેલો હતો ડીજે નો, એના હા. કારણે. બરાબર. હવે મારો તમને બધાને એક પ્રશ્ન છે. તમે ગઈકાલે જગન્નાથજીની રથયાત્રા ઓનલાઈન જોઈ હશે, બરાબર? તો તમે બધા માઇક ચાલુ કરીને બોલતા નહીં, ખાલી હાથ ઊંચો કરવાનો છે. આ બધા હાથ નીચે કરી દો પેલા. તો હવે કહો કે ભગવાન જગન્નાથ, બલદેવ અને સુભદ્રા મૈયા, એના 3 રથ છે જગન્નાથપુરીમાં. બધા બરાબર, ત્રણેય અલગ અલગ રથ ઉપર બિરાજમાન થાય. તો દૂરથી જોઈને કેવી રીતના ખબર પડી જાય કે આ બલદેવજીનો રથ છે, આ જગન્નાથજીનો રથ છે અને આ સુભદ્રા માઈનો રથ છે? કેમ ખબર પડે દૂરથી? હેન્ડ રેઝ કરો, કોને ખબર છે? દૂરથી. અંદર જોવાની જરૂર નથી કે અંદર કોણ બેઠું છે. ખાલી રથ જોઈને ખબર પડી જવી જોઈએ કે આની અંદર જગન્નાથજી જ બિરાજમાન હોય. કોને ખબર છે? રથયાત્રા જોઈ ને તમે કાલે? બોલો. ભગવાનના સ્પેશિયલ રથ છે. ત્રણેયના સ્પેશિયલ રથ છે. ત્રણેય સ્પેશિયલ ક્વોલિટી છે. હા, ત્રણેયની સ્પેશિયલ ક્વોલિટી છે. કલર કોમ્બિનેશન જુદા જુદા છે. ત્રણેયના રથના નામ જુદા જુદા છે. જેને આવડે ડાયરેક્ટ માઇક ચાલુ નહીં, પણ એન્ડ્રેસ કરો તો ખબર પડે કેટલા લોકોએ ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે. જુહી માતાજી, તમે કહો, તમે કઈ રીતના ઓળખશો કે આ રથ છે એ દાઉજી મહારાજનો છે? તમારા માટે પ્રશ્ન છે. કલર પરથી. કલર પરથી? કયો કલર? પણ તમારે જ ઓળખવાનું. કયો કલર હોય દાઉજી મહારાજ? લાલ કલર જે છે ને એ બલદેવ ભગવાનનો છે. નો, ખોટું. ચાલો, દીપિકા સેનવા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે બ્લેક કૃષ્ણ. કલર હોય છે. ના, તો હવે એક જ બાકી રહ્યો. તમે ત્રીજો જ બોલવાના છો. બે ખોટા છે કલર. હરે કૃષ્ણ. જિજ્ઞા ગુજરાતી માતાજી બોલો. કેમ ખબર પડે તમને? પ્રભુજી, મને બલદેવજી ને નથી ખબર, પણ સુભદ્રાજી નો રથ યલો કલર નો હોય છે એ જોયું ના, છે. એ ખોટું છે. એ પણ ખોટું છે. બોલો બોલો. કોઈને ખબર નથી? કોઈ માર્ક નથી કર્યું? ઉડિયા ટીવી માં કાલે ના જોયું? હરે કૃષ્ણ. હા, લાલ બોલો. ધ્વજ છે ને, લાલ એ બધાયમાં છે. જગન્નાથજી. ના ના, લાલ બધાયમાં છે. લાલ કોમન છે. લાલ? લાલ હા, હા. સાથે બીજા કલર મિક્સ થાય. ત્રણે અરે, ત્રણ રથ લાલ છે. ગ્રીન કલર નો છે બલરામજી નો છે. હા, લાલ અને ગ્રીન નું કોમ્બિનેશન. દૂરથી તમે જોવો ને, જે ઉપરનો જે ગુંબજ જે છે ને, બરાબર, એમાં એક બાજુ રેડ અને આગળ પાછળ ગ્રીન કલર નું જે છે, બરાબર, તો એ દાઉજી મહારાજ નો રથ છે. અચ્છા, સુભદ્રામાં બરાબર, સુભદ્રા મૈયાનો રથ કેવી રીતના ઓળખી શકો દૂરથી? એક કલર તો રેડ છે એની અંદર, ચાલો કહી દઉં. દૂરથી જોવો તો રેડ કલર નો રથ છે, પણ છતાં એમાં અલગ આઈડેન્ટિટી છે. દૂરથી ખબર પડે. કયો કલર, માનસી માતાજી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. બ્લેક કલર હોય છે. બ્લેક કલર. બ્લેક કલર હોય છે, બરાબર. રેડ એન્ડ બ્લેક નું કોમ્બિનેશન છે હંમેશા કાળક્રમથી આલ્યું આવે છે. આ જ કલર, આ જ કોમ્બિનેશન, રથ આ જ રીતના બને, કોઈ ફેરફાર નહીં. અને ભગવાનના રથનું કલર કોમ્બિનેશન કેવું છે? દૂરથી તમને જોવો જ ખબર પડે કે આમાં જગન્નાથજી જ બેઠા હોય. બોલો, કોને ખબર છે? જિજ્ઞાસા પિત્તોડા માતાજી બોલો. કેમ ખબર પડે કે આમાં જગન્નાથજી બિરાજમાન હોય? કયો કલર?
બોલો જિજ્ઞાસા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો બોલો. લાલ ને પીળો. લાલ ને પીળો, બરાબર. જગન્નાથજીના રથનું નામ શું છે? નંદી ઘોષ. નંદી ઘોષ. દાઉજી મહારાજના રથનું નામ શું છે? તલધ્વજ. તલધ્વજ અથવા તાલધ્વજ. અને સુભદ્રા માઈના રથનું નામ શું છે? દર્પદલન. દર્પદલન. બરાબર. આપણું નાનું નાનું ઓબ્ઝર્વેશન હોવું જોઈએ, બરાબર ને? પહંડી વિધિ એટલે શું, કોણ કહેશે? ગઈકાલે એ વિધિથી ભગવાનને લઈ જવામાં આવે, કોને ખબર છે? બોલો. સોનાની સાવરણીથી રથ જ્યાં જાય રથ સાફ કરે. કરવામાં આવે છે. એ સેવા તો એનો કરવા. એક ભાગ છે, પણ મેઇન પહંડી વિધિ જે સગર આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી ને, બરાબર? યસ, રેખા માતાજી તમારે કેવું છે? બોલો. આંગળી ઊંચી કરો છો તો માઇક ચાલુ કરો. માઇક બંધ છે. તો ખૂબ સરસ. ગઈકાલે તમે લોકોએ દર્શન કર્યા હશે. ભગવાન જગન્નાથજી મોટી મોટી આંખો વાળા રોડ ઉપર નીકળ્યા અને બધા ઉપર ખૂબ જ કૃપા અને ખૂબ જ પ્રેમ વરસાવ્યો બધાને. ખૂબ પ્રસાદનું વિતરણ થયું, બરાબર. રાજકોટ ટેમ્પલે અમે લોકો ગયા હતા અને હજારો માણસો, બરાબર, ત્યાં પ્રસાદ લઈ રહ્યા હતા. રોડ ઉપર હજારો માણસોને ભગવાન જગન્નાથજીનો પ્રસાદ વિતરણ કરવામાં આવ્યું. તમને ખબર પડી જાય, તમે જયારે પ્રસાદ વિતરણ કરતા હોય, કાર્તિક પ્રભુને અમે લોકો બધા સેવામાં હતા, તો ખ્યાલ આવે આપણને કે ઘણા બધા લોકો બહાર આવીને ભગવાનના દર્શન કરે, પ્રસાદની ડિમાન્ડ કરે, અમને પ્રસાદ આપો, અમને પ્રસાદ આપો. અને એક એ પ્રકારનો પણ વર્ગ હોય કે જે બહાર આવીને ઊભો હોય, બરાબર, મોટી ઉંમર હોય, બરાબર, છતાંય દાદાઓ એકાબીજાની વાતમાં મશગુલ હોય. ભગવાન જગન્નાથજી આવે કે ના આવે એનાથી એને કોઈ ફરક ન પડતો હોય. ઊભા થઈને એક વખત હાથ પણ જોડવામાં ના આવે. તમે ત્યાંથી પ્રસાદ ઓફર કરો તો આમ કે ના, નથી જોઈતો. આવું પણ જોયું, બરાબર. તો આનાથી વધારે ભગવાન કેટલી કૃપા કરે આપણા ઉપર, સ્વયં ભગવાન, બરાબર. અને એક એવું પણ જોયું કે એક મોટો એવો વર્ગ છે જેને ખબર જ નથી કે હુ ઇઝ જગન્નાથજી. સુભદ્રા મૈયા કોણ છે ખબર જ નથી, કે આ શેની રથયાત્રા છે. ઘણા બધા લોકો એવું પૂછ્યું, આ કોણ? આ કયા ભગવાન છે? સનાતન ધર્મના મુખ્ય જે 4 ધામ ખબર છે ને? આપણે 4 ધામ એટલે કેદારનાથ, બદ્રીનાથ, ગંગોત્રી, યમનોત્રી કહીએ તો ઉત્તરાખંડના છે. સનાતન ધર્મના 4 ધામ કયા કયા? બોલો. કયા 4 ધામ? રામેશ્વર, જગન્નાથ, રામેશ્વર, બદ્રીનાથ, જગન્નાથ અને દ્વારકા. દ્વારકા. 4 ધામ. દ્વારકા, જગન્નાથપુરી, ઉપર બદ્રીનાથ અને નીચે રામેશ્વરમ, બરાબર. તો 4 બાજુ 4 આપણા નાથ બિરાજમાન છે. ઉપર બદ્રીનાથ બેઠા છે, નીચે રામનાથ બેઠા છે, એક બાજુ જગન્નાથ બેઠા છે ને એક બાજુ દ્વારકાનાથ બેઠા છે. જેના 4 નાથ હોય અને વચ્ચે પાછા એક શ્રીનાથ તો ખરા જ, રાજસ્થાનની અંદર શ્રીનાથજી મહારાજ. જેના 4 4 5 5 નાથ હોય એ વ્યક્તિ કેવી રીતના અનાથ હોઈ શકે? એ વ્યક્તિ પોતાની જાતને કેવી રીતના એકલો માની શકે જેના 5 5 નાથ હોય, બરાબર? તો આવો પણ એક વર્ગ ગઈકાલે જોયો જેને કઈ ખબર નથી હોઈ શકે. વિચાર કરો, સનાતન ધર્મના 4 ધામમાંનું એક ધામ જગન્નાથપુરી, એને ભૂ વૈકુંઠ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જગન્નાથપુરીને ભૂ વૈકુંઠ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ગઈકાલે આપણે ઘણું બધું એમના વિશે ચર્ચા કરી હતી, તમને ખબર હશે. ઇન્દ્ર આવ્યા પ્રસાદ લેવા માટે, બધા દેવી દેવતાઓ ઇન્ક્લુડિંગ શિવજી, બરાબર, દેવોના દેવ મહાદેવ પણ એવરી ડે, બરાબર, મધ્યરાત્રિએ દર્શન કરવા આવે જગન્નાથજીને. મધ્યરાત્રિએ એવરી ડે બધા જ દેવતાઓ આવે, શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે, બરાબર. તો આવા જગન્નાથજી ગઈકાલે આવ્યા, આપણા ઉપર ખૂબ કૃપાનો ધોધ વરસાવ્યો. ખૂબ નૃત્ય, આપણે બરાબર બધા ખૂબ નૃત્ય કર્યું, ખૂબ આનંદ આવ્યો, બરાબર. દોડી દોડીને બધા નાના નાના બાળકો આગળ સેવા કરતા હતા, અમે જોતા હતા. નાના નાના બાળકો બધા સેવા કરતા હતા, બુંદી વિતરણ કરતા હતા, કોઈ ડોનેશન બોક્સ લઈને જતા હતા. તો તમે વિચારી નથી શકતા કે આ જે પ્રોસેસ થઈ રહી છે આનું અલ્ટિમેટ રિઝલ્ટ શું પ્રાપ્ત થશે, આપણે વિચારી નથી શકતા. જગન્નાથજીની રથની સેવા, બરાબર, ને એમના સેવકોની સેવા, એનું જે અલ્ટિમેટ જે રિઝલ્ટ છે એ આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી આપણને કાઢી શકે છે, જો સારા ભાવથી કરવામાં આવ્યું હોય ને, 100%, બરાબર. તો આ એક મોકો હતો આપણી પાસે ગઈકાલે, અને હજી મોડું નથી થયું, બરાબર. હજી પણ જે વળતી રથયાત્રા સુધી
ભારતની અંદર રથયાત્રા થઈ શકે છે, બરાબર, પડતી રથયાત્રા. નિયમ એવો છે કે કાલે રથ ગયો છે, દસમના દિવસે રિટર્ન આવે ભગવાનનો, બરાબર. વચ્ચે એક હેરા પંચમી નામનો ઉત્સવ પણ આવે, એ દિવસે આપણે આપણે નાની એવી કથા કરશું હેરા પંચમીની. લક્ષ્મી મહારાણી થોડા ક્રોધિત થઈ જાય છે, કારણ કે ત્રણેય ભાઈ બહેન છે એ લક્ષ્મીજીને મૂકીને નીકળી ગયા છે હવે, બરાબર. લક્ષ્મીજી એકલા ઘરે છે, ત્રણેય ભાઈ બહેન નીકળી ગયા છે ફરવા માટે. તો લક્ષ્મીજી થોડા ગુસ્સે થઈ જશે, ક્યારે પાછું આવવાનું, ક્યારે પાછું આવવાનું. 5 દિવસ જતા રહ્યા, ઘરે આવવાની ખબર નથી પડતી. લક્ષ્મીજી તેડવા જશે ભગવાન હેરા પંચમીના દિવસે, એ આપણે ચર્ચા ત્યારે કરીશું, બરાબર. તો હું કહેતો હતો કે હજી લેટ નથી થયું. ઘણી બધી જગ્યાએ ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં હજી પણ રથયાત્રા છે. જેમ કે આજે ખંભાળિયામાં છે, બરાબર. એના પછી દ્વારિકા છે, એના પછી સોમનાથમાં છે, એના પછી જુનાગઢ છે, બરાબર. અલગ 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 જગ્યાએ છેક દસમના સુધી રથયાત્રા નીકળશે. તમે ના લાભ લીધો હોય તો થોડું પ્લાન કરો, બરાબર, અને લોકો જાઓ. જો જિજ્ઞાસા માતાજી કહે છે કે એમને ત્યાં આવતીકાલે છે, ભુજની અંદર આવતીકાલે છે, બરાબર. અમારે ત્યાં આજે છે જામનગરમાં સોમવારે છે પ્રભુજી. જામનગરમાં સોમવારે છે. જો ત્યાં આજુબાજુના તમે કોઈ જલગામમાં હોય આજે ને, છે જલગાંવમાં આજે છે, અમારે કાલે બરાબર. છે તો શીલ પ્રભુપાદજીની ખૂબ કૃપા છે આપણા ઉપર કે આપણે જો કાલે અષાઢી બીજમાં દર્શન કરવાના રહી ગયા હોય, કોઈ કામ સંજોગ હોય, ઇમરજન્સીના કારણે, તો આપણે હજી પણ આવતા 5 દિવસમાં ક્યાંય દુબઈમાં આજે છે, જો દુબઈમાં પણ રથયાત્રા નીકળે છે. વિચાર કરો પ્રભુપાદની કેટલી કૃપા છે, બરાબર. જે ગલ્ફ કન્ટ્રીઝ આ બધા, બરાબર, ને મુસ્લિમ કન્ટ્રીઝ તમે જો, એની અંદર ભગવાન જગન્નાથજી મુસ્લિમોને દર્શન આપવા માટે નીકળશે. કેટલા કૃપાળુ છે. કારણ કે એકચ્યુઅલી એ જગન્નાથ છે કઈ ભારતના થોડા નાથ છે, કે થોડા પુરીના નાથ નથી, ભારતના નાથ નથી, એ તો જગતના નાથ છે. પછી પાકિસ્તાન હોય તો ભલે, દુબઈ હોય તો ભલે, અમેરિકા હોય તો ભલે, અલ્ટિમેટલી પિતાજી તો ઈ જ છે, એટલે એનું નામ જગન્નાથ છે, બરાબર. તો આજનો જે અધ્યાય 17મા અધ્યાયમાં આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, અને ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર, ખૂબ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી, અને અધ્યાયની શરૂઆત જોરદાર થાય છે. શ્રદ્ધા અંદરથી આપણને ઝંઝોડી નાખે આ ચેપ્ટર, એવું છે, બરાબર. જો તમે એલર્ટ ના હોય, તમે જો લેવલ 1 સારી રીતના ના કર્યું હોય, જો તમે હજી માળા કરવાની ચાલુ ના કરી હોય, બરાબર, કારણ કે તમે અત્યારે 4 માળાનું કમિટમેન્ટ છે તમારું. 17મા અધ્યાયમાં 18મા અધ્યાયમાં પહોંચો ને ત્યાં સુધીમાં તમારે 4 માળાનું તમે ભગવાનને કમિટમેન્ટ આપ્યું છે. તો જો તમે ખૂબ સારી રીતના માળા ના કરતા હોય ને, તો આ વિભાગ તમને ઝંઝોડી નાખે અંદરથી. કારણ કે આ વિભાગ એવો છે કે આપણા બાપ દાદા જેમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા હતા, બરાબર, એ શ્રદ્ધાને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ ન્યાય ઘોષિત કરવામાં આવે છે. ઘણા બધાના બાપ દાદા અલગ અલગ શ્રદ્ધા કરતા હોય ને. કોઈને સુરાપુરામાં ખૂબ શ્રદ્ધા હોય છે ને, કોઈને માતાજીમાં અપાર શ્રદ્ધા હોય, કોઈને સાંઈબાબામાં અપાર શ્રદ્ધા હોય. ઘણા બધા એવા હિન્દુ સનાતની લોકો જે છે કે જેને પીરમાં ને ફકીરમાં ને કબરમાં શ્રદ્ધા છે. મેં તો જોયા છે એકચ્યુઅલી, બરાબર. એને દરગાહમાં ખૂબ શ્રદ્ધા છે હિન્દુ સનાતની લોકો, પણ એને દરગાહમાં, કબરમાં, પીર ફકીરમાં ખૂબ શ્રદ્ધા છે. તો આ તો આપણા બાપ દાદાના વખતથી આયેલું આવતું હોય. જયારે આના વિશે કોઈ વાત કરે ને તો આપણે ખોટું જલ્દી લાગી જાય, બરાબર. એટલે આ 17મો અધ્યાયનું શરૂઆતનો વિભાગ છે ને, એ અંદરથી આપણને ઝંઝોડી નાખે. જો આપણે લેવલ 1 બરાબર ના કર્યું હોય, માળા ના કરતા હોય ને, તો આપણે આ અધ્યાય સાંભળીને ભાગી જાય. તમને એવું પણ લાગે કે પ્રભુજી તો અહીંયા નિંદા કરે છે બીજા જે બધા પૂજકો છે, બરાબર. કોઈ સાંઈબાબાના પૂજક હોય, કોઈ પીર ફકીરના પૂજક હોય, મામાદેવના કોઈ હોય ઉપાસક, તો તમને એવું પણ લાગે કે તો પ્રભુજી નિંદા કરે છે. પણ નિંદા ટીકાની વાત નથી. શાસ્ત્ર પ્રમાણની શ્રદ્ધા કોને કહેવાય, એ અર્જુનનો પ્રશ્ન છે. અને ભગવાન એ જ મુજબ અર્જુનને જવાબ આપે છે કે અર્જુન, આ પ્રમાણે શ્રદ્ધા હોય 3 પ્રકારની, ત્રણેય શાસ્ત્ર વિરુદ્ધની શ્રદ્ધા છે. કારણ કે શાસ્ત્ર સંમત શ્રદ્ધા ભગવાને ઓરિજિનલ શ્રદ્ધા આપી છે. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, બરાબર. આ ચર્ચા આપણે ગઈકાલે કરી. તમે જો સમજી શક્યા હોય, અને હું તમને કંઈક ને કંઈક એમાંથી સમજાવી શક્યો હોય, બરાબર, તો આપણા બધા ઉપર શ્રી પ્રભુપાદજીની ખૂબ કૃપા છે. ના સમજાવી શક્યો હોય તો હજી હું પ્રભુપાદને પ્રાર્થના કરું કે મને એવા શબ્દો આપે કે જેથી હું તમને સમજાવી શકું. ને હું પ્રાર્થના કરું કે તમારા હૃદયમાં બેઠા ભગવાન કૃષ્ણ છે, તમારા હૃદયમાં એ જ્ઞાન પ્રગટ કરે કે ઓરિજિનલ શ્રદ્ધા કોને કહેવાય. કારણ કે આ શ્રદ્ધા છે ને, એ પાયો છે, મૂળ મુદ્દો છે, બેઝ છે તમારો.
ભગવદ્ ગીતામાં, ભાગવતમમાં, સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં આગળ વધવું હોય, તમારે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી છૂટવું હોય ને, તો પહેલી વસ્તુ જોઈએ શ્રદ્ધા. આદો શ્રદ્ધા તતો સાધુ સંગ. શ્રદ્ધા હોય તો સાધુ સંગ થાય. સાધુ સંગ થાય તો ભજન ક્રિયા થાય, અને ભજન ક્રિયા થવાથી અનર્થોની નિવૃત્તિ થાય. સ્ટેપ છે એકચ્યુઅલી. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં શ્લોક છે, તમે જેમ આગળ આવશો તમને ભણવામાં આવશે કે શ્રદ્ધા છે એ પાયો છે. શ્રદ્ધા જ કાચી હશે ને તો કોઈ અલ્ટિમેટલી મતલબ રહેતો નથી. બરાબર. એટલે આ મુદ્દા ઉપર આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી. સત્વગુણી શ્રદ્ધા કેવી હોય, રજોગુણી કેવી હોય, તમોગુણી કેવી હોય. બરાબર. આસુરી લોકો કોને કહેવાય. બરાબર. અને પછી ભગવાન બીજા મુદ્દા ઉપર આવ્યા અને ભગવાન આપણા ડાયટિશિયન બન્યા. અને સુંદર મજાનો મુદ્દો આપણને ભગવાને આપ્યો કે ભાઈ શું ખાવું જોઈએ. સત્વગુણી ખાવું જોઈએ, અને એમાં પણ આપણે તો વૈષ્ણવ, તો આપણે તો એને વિશુદ્ધ સત્વમાં બરાબર પ્રસાદ બનાવીને ભગવાનને ભોગ લગાડીને અર્પણ કરીને જ ખાવું જોઈએ. અને એ ખાવાના ફાયદાની ગઈકાલે ચર્ચા થઈ ચૂકી છે. બરાબર. એ ના ખાવ અને રજોગુણી અન્ન ખાશો તો એના ગેરફાયદાની ચર્ચા પણ ગઈકાલે થઈ ચૂકી છે. શ્લોકમાં જ આપ્યું છે. બરાબર. અને તમોગુણી ખોરાક લેશો તો સ્પિરિચ્યુઅલી પ્રોગ્રેસ કરવો મુશ્કેલ છે. કોઈ પણ યોગની અંદર, ખાલી આ યોગમાં નહીં, કોઈ પણ યોગની અંદર આગળ વધવા માટે તમારે તમોગુણી ફૂડ એને છોડવું પડે. બરાબર. ઇવન તમારે અષ્ટાંગ યોગની સાધના કરવી હોય ને તોય તમોગુણી ફૂડ છે એ કોઈ દિવસ તમને સાધનામાં તમારું મન સમાધો ના વિધીયતે ભોગેશ્વરીય પ્રસક્તા નામ તયાપહત ચેતસામ વ્યવસાયિકા બુદ્ધિ સમાધો ના વિધીયતે. મન તમારું કોઈ સ્થિર ના થઈ શકે, ચિત્ત સ્થિર ના થાય જો તમે ભોગ, મને આ ભાવે છે, મને તો આ ભાવે છે પ્રભુજી, બાકી બધું તો ઠીક, તમે જે કરીએ પણ આ તમે ખાવાનો ટોપિક કાઢો ને એ ટોપિક થોડોક અમને અઘરો લાગે. રવિવારે અમારે બહાર જમવું હોય, હોટલમાં જમવાનું હોય, ફેવરિટ વસ્તુ અમારી બધી, તમે ડાયરેક્ટ એના ઉપર તરાપ મારો છો પ્રભુજી. તમે કયો છો માળા કરવાનું બધું ઠીક છે, અમે સવાર થોડી માળા ની બધું કરી લઈએ, પણ આ ટોપિક રહેવા દો તો સારું એમ. આવું. કારણ કે જેટલી પણ ઇન્દ્રિય છે એની અંદર આ જીભ જે છે ને આને કંટ્રોલ કરવી વેરી ડિફિકલ્ટ. તાર મધ્યે જીહવા હતી. બરાબર. આપણે સવારમાં આપણે દિવસમાં જેટલી વાર પ્રસાદ લઈએ ગાય છે ને, મહાપ્રસાદે ગોવિંદે નામ બ્રહ્મની વૈષ્ણવ સ્વલ્પ પુણ્યવતમ રાજન વિશ્વાસ સૌને જાય શરીર અવિદ્યા જાલ ચડેન્દ્રિય તાય કાલ જીવે ફેલે વિષય સાગરે તાર મધ્યે જીવા. વિષયના વમણમાં ડૂબાડી દે એનું નામ જીભ. બરાબર. એટલા માટે જીભને ટાર્ગેટ આપણે ઇસ્કોનમાં સૌથી પહેલા કરીએ છીએ. કાલે દોડીને જે લોકો પ્રસાદ નહોતા લેતા ને દોડીને આપતા હતા છોકરાઓ પ્રસાદ. લઈ લો. આખો કહેવાય ને ટેમ્પો ટ્રક નાનો એવો ભરી અને પ્રસાદ વિતરણ કરવા માટે નીકળ્યા હતા. ડોનેશન આપે ના આપે ડઝન્ટ મેટર. ડબ્બો ભરતો હોય, કોઈને મૂકવા હોય તો 2 રૂપિયા 5 રૂપિયા નાખે, પણ બધાને પ્રસાદ આપો. બરાબર. પ્રભુજીએ તો ત્યાં સુધી બરાબર ત્યાં ઓર્ડર આપ્યો હતો કે દુકાનમાં ઘૂસીને પ્રસાદ આપો, પકડીને પ્રસાદ આપો. 4 રસ્તા ઉપર ઉભા રહી જાઓ અને કાર નીકળતી હોય, કારના કાચ ખોલાવીને પ્રસાદ આપો. બધાને પ્રસાદ ખવડાવો પ્રભુજી કે. બરાબર. એટલો બધો પ્રસાદનું કાળ વિતરણ થયું. કારણ કે પ્રસાદ પ્રભુના સાક્ષાત દર્શન. પ્રસાદ. એમાં જગન્નાથજી તો સ્વયં બરાબર અન્નની અંદર બિરાજમાન છે. અન્ન બ્રહ્મ સ્વયં જગન્નાથજી. બરાબર. તો ખૂબ કૃપાળુ છે જગન્નાથ મહાપ્રભુ. બરાબર. તો પ્રસાદ ખાવો જોઈએ, એના સિવાયની કોઈ જોઈએ. એના પછીનો જે ત્રીજો મુદ્દો હવે આપણે ચર્ચા આજે કરવા જઈ રહ્યા છીએ, યજ્ઞ એટલે સેક્રિફાઈસ. યજ્ઞ એટલે બલિદાન, યજ્ઞ એટલે ત્યાગ. યજ્ઞ એટલે એવું નહીં કે સ્વાહા એને જ યજ્ઞ કહેવાય. યજ્ઞ એટલે એ જ બધી વસ્તુ જેને પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી તરીકે શાસ્ત્રમાં આપી છે, જેને નિયત કર્તવ્ય કર્મ જે શાસ્ત્રમાં કીધા છે ને, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જે કંઈ કરવામાં આવે, સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવામાં આવે એ યજ્ઞ છે.
બરાબર. ભગવાન માટે સ્નાન કરવામાં આવે, ધોતી કુર્તો પહેરીને તિલક ધારણ કરવામાં આવે, આચમન કરવામાં આવે, એ યજ્ઞ છે. મંગલા આરતી એટેન્ડ કરવી એ યજ્ઞ છે. બરાબર. જપાસેશન યજ્ઞના નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. કળિયુગનો તો યુગ ધર્મ એ જ યજ્ઞ છે, ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ. અત્યારે આ જે ચાલી રહ્યો છે એ પણ યજ્ઞ છે, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જ્ઞાન યજ્ઞ. બરાબર. તો યજ્ઞ એટલે બધાને એવું હોય કે ખાલી ઓલો યજ્ઞ હવન કુંડ બનાવીને બ્રાહ્મણો જેમાં બરાબર આહુતિ આપતા હોય. નહીં, યજ્ઞ એટલે એ બધું જ કે જેના દ્વારા ભગવાન પ્રસન્ન થઈ શકે, એ યજ્ઞ છે. તો ભગવાન 3 પ્રકારના યજ્ઞની વાત કરે છે, સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી. તો પેલું સાત્વિક યજ્ઞ કોને કહેવાય? અફલાકાંક્ષી, જેમાં ફળની આકાંક્ષા હોતી નથી. પેલું ક્રાઇટેરિયા, ફળની કોઈ આકાંક્ષા ના હોય. બરાબર. વિધિ દિષ્ટો યજ્યતે. વિધિ દિષ્ટો, શાસ્ત્રમાં જે વિધિ આપી છે ને એ પ્રમાણેની વિધિ પ્રમાણે. બરાબર. પોતાની મન ફાવે એ રીતના નહીં, શાસ્ત્રની વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આશા રાખીને જે યજ્ઞ કરવામાં આવે, મન ધડક બરાબર નહીં, મનસ્વી તરીકાથી નહીં. અને શાસ્ત્ર પ્રમાણે નો અલ્ટિમેટ કળિયુગનો જે યજ્ઞ છે કયો છે? સૌથી શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. બરાબર. અલ્ટિમેટ યજ્ઞ આ છે કળિયુગનો પ્રેક્ટિકલ. બીજા યજ્ઞ સ્વાહા, સ્વાહા વાળો યજ્ઞ પ્રેક્ટિકલી કળિયુગની અંદર પોસિબલ નથી, કારણ કે એની જે મિનિમમ જે ક્રાઇટેરિયા છે એ કળિયુગની અંદર ફૂલફિલ થતા નથી. ઘણા બધા અમારા વહાલા ભૂદેવો હશે, બ્રાહ્મણો હશે, એને ખબર હશે કે યજ્ઞ કરવા માટે યજ્ઞ કુંડ જ્યાં બનાવવામાં આવે જગ્યા પવિત્ર હોવી જોઈએ. યજ્ઞ કરનાર જે બ્રાહ્મણ છે એ બ્રાહ્મણ પવિત્ર હોવો જોઈએ, એનું આચરણ પવિત્ર હોવું જોઈએ, વેદ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ એનું સટીક હોવું જોઈએ. એ બ્રાહ્મણની સાધના એટલા ઊંચા લેવલની હોય કે એ દેવતાઓને આહવાન કરે અને દેવતાઓ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય, મંત્ર સ્વરૂપે પ્રગટ થાય, અને એ બ્રાહ્મણ એના યજમાન એટલે કે આપણા વતી એ દેવતાઓને વિનંતી કરે કે મારા યજમાનમાં સાધના નથી, મારા યજમાને કોઈ તપશ્ચર્યા નથી કરી, પણ મેં તો કરી છે. મેં નવરાત્રના ઉપાસક બરાબર મેં ઉપાસના કરી છે, મેં ગાયત્રી સિદ્ધ કરી છે. બરાબર. હું, મારા પિતાજી, મારા બાપ દાદાઓ વર્ષોથી સાધના કરી રહ્યા છીએ. તો હે દેવતાઓ, એ સાધનાના બરાબર તમે એ સાધનાથી પ્રસન્ન થઈ અને એ સાધનાના ફળ સ્વરૂપે મારા યજમાનને ફળ આપો. મારી સાધનાનું ફળ તમે લઈ અને મારા યજમાનને ફળ આપો. આવા બ્રાહ્મણ મળવા મુશ્કેલ છે. આજકાલ હોય બ્રાહ્મણ મળે બરાબર, આજકાલ કે પોતાની સાધનાનું ફળ યજમાનને આપી દે. પેલું આજકાલના બ્રાહ્મણો પાસે, હું નિંદા ટીકા નથી કરતો, પણ 90% બ્રાહ્મણો પાસે એ લેવલની સાધના નથી કે દેવતાઓને સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે આહવાન કરી અને એના યજમાનનો મનોરથ પૂર્ણ કરી શકે. એ નથી, એ બરાબર શક્ય નથી, કારણ કે લાઈફસ્ટાઈલ બહુ અઘરી છે. અમે લોકો જો યજ્ઞવેદી ઉપર જે વ્યક્તિ બેઠો હોય ને 4 નિયમનું પાલન કરતો હોય, બહુ ક્લિયરલી ભાગવતમાં લખ્યું છે. વ્યક્તિ વ્યભિચારી ના હોવો જોઈએ, એ વ્યક્તિ માંસાહારી ના હોવો જોઈએ, એ વ્યક્તિ ક્યારે જુગાર ગેમલિંગ સાથે સંકળાયેલો ના હોવો જોઈએ, અને વ્યક્તિ કોઈ પણ પ્રકારના વ્યસન ના લેતો હોવો જોઈએ, તમોગુણી ખોરાક ના લેતો હોવો જોઈએ. આ એના બેઝિક ક્રાઇટેરિયા છે. બરાબર. તો અમે લોકો યાત્રા લઈને ગયા હતા દ્વારકા અને સોમનાથમાં. તો દ્વારકા અને સોમનાથમાં અમારે બ્રાહ્મણની જરૂર હતી કે ભાઈ જે કોઈ અમારી સાથે આવે ને ભગવાન દ્વારકાધીશનું મહાત્મય અમને સમજાવે. અને સોમનાથની અંદર પ્રમાણે એક ભૂદેવની જરૂર હતી કે જે ભગવાન શિવજીનું મહાત્મય અમને સમજાવે. પણ અમારા બેઝિક ક્રાઇટેરિયા આપણે ઇસ્કોનમાં તમને ખબર છે કે ભાઈ એવા વ્યક્તિ આપણે જોઈએ કે જે વ્યક્તિ પ્રવચન આપતો એ વ્યક્તિ નિર્વ્યસની હોવો જોઈએ. એ વ્યક્તિ મોઢામાં પાન માવો ભરીને આપણને મહાત્મય સમજાવતો હોય તો એનું કહેવાય અલગ અર્થ પડે વૈષ્ણવો ઉપર. બરાબર. તો બેઝિક ક્રાઇટેરિયા આ છે. તો અમે શોધીને થાકી ગયા બે જગ્યાએ કે એવો કોઈ બ્રાહ્મણ મળે કે જે પાન માવા બીડી તમાકુ ના લેતો. ઇવન દ્વારકામાં અને સોમનાથમાં બે જગ્યાએ. બરાબર. અને એવા બ્રાહ્મણ હશે, હું ના નથી પાડતો નહીં હોય, પણ એ બ્રાહ્મણો પોતાની સાધનામાં લીન છે, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવામાં લીન છે. એ પાછા કર્મકાંડ એને કઈ લેવા દેવા નથી હોતું. એ કર્મકાંડ કરતા પણ નથી, બહાર જતા પણ નથી, એની માત્ર ભગવાનની સેવામાં લીન છે. જે બરાબર આવા ભૂદેવો છે. અને જે ભૂદેવો કર્મકાંડની અંદર લિપ્ત છે એ મોટા ભાગે બરાબર આ બેઝિક ક્રાઇટેરિયામાં ફૂલફિલ નથી થતા.
ખોટું નહીં લગાડતા તમે લોકો જે બ્રાહ્મણો છો એ, પણ તમે જો પણ એ અત્યારે બહુ ડિફિકલ્ટ છે આ વસ્તુ. તો એટલા માટે આ યજ્ઞ છે સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ છે એ પ્રેક્ટિકલ નથી. બીજું, કદાચ તમે કોઈ પણ બીજા યજ્ઞમાં પાવરફુલ પણ થઈ જાઓ, આખી જિંદગી ધારો કે કોઈ ગાયત્રી ઉપાસક કોઈ આખી જિંદગી ગાયત્રી યજ્ઞ કરે, ખબર છે ને, સવાર બપોર સાંજ ઉઠીને તરત ગાયત્રી યજ્ઞ કરે, ઇટ્સ ઓકે, ચાલો, એ તમે ઘર મેળે કરો છો ને તમને આવડી ગયું છે ને તમે કરો છો. પણ મૃત્યુનો સમય નજીક આવશે ત્યારે, તમે ધારો કે આઈસીયુ માં એડમિટ હોય ત્યારે તમને તે યજ્ઞ કરવા દેશે? તમે રોજ યજ્ઞ કર, આખી જિંદગી યજ્ઞ કર્યું, હવે તમે આઈસીયુ માં છો છેલ્લે, તો તમને ત્યાં આઈસીયુ માં કોઈ યજ્ઞ કરવા દેશે? નહીં કરવા દે. પણ ત્યાં માળા કરવા દેશે, માળાની ના નહીં પાડે. કદાચ તુલસી માળા લઈ જવા ના પડે તો આંગળીના વેઢે તમે ભગવાનનું નામ લઈ જ શકો છો, બરાબર. એને હાથ માળા કહેવાય, આજે હાથથી કરીએ ને એને હાથ માળા કહેવાય. તો કર માળા, બરાબર. તો આપણે આનાથી તો માળા કરી જ શકીએ, કર માળાથી. કદાચ આપણે તુલસી માળા ભૂલી ગયા હોય તો પણ કરી શકીએ ને. એટલા માટે આને કળિયુગનો યજ્ઞ કીધો છે, અલ્ટિમેટ યજ્ઞ છે. પણ યજ્ઞ થવો જોઈએ ફળની આકાંક્ષા વગર, કોઈ ફળ નહીં, બધું કૃષ્ણને અર્પણ, બધું જ, બરાબર. તો આ છે દરેક કામ કૃષ્ણ માટે કર્તવ્ય સમજીને, પરાયણે નહીં. મારી ફરજ છે, મારે મંદિરે જવું જોઈએ, જપ કરવું જોઈએ, મંદિરમાં દાન કરવું જોઈએ, સેવા કરવી જોઈએ, કારણ કે મનુષ્ય દેહ એના માટે મળ્યો છે, બરાબર. તો આ થઈ ગયું સત્વગુણમાં અને શુદ્ધ સત્વમાં યજ્ઞ. બે પ્રકારના યજ્ઞની મેં તમને વાત કરી અહીંયા. હવે એક યજ્ઞ આવે છે જે રજોગુણમાં છે. રજોગુણની અંદર યજ્ઞ દુનિયાવી લાભ માટે કરવામાં આવે. મારા ઘરના મકાન થઈ જાય તો હું નવચંડી યજ્ઞ કરીશ ને માનતા માયની છે, તો આને કહેવાય રજોગુણ યજ્ઞ. ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે, સમાજને દેખાડવાનું છે. આ કાશીથી બ્રાહ્મણો બોલાવ્યા છે ભાઈ, બરાબર. તમે જો શું શું પ્રસાદમાં આપ્યું છે, મોટો વિશાળ પંડાલ, માનવ મેદની બરાબર ઉમટી પડી હોય અને ગામની અંદર જે જે કાર થઈ ગયો હોય, બરાબર. જૈન પ્રભુ યજ્ઞ કર્યો છે, ક્યાંથી બ્રાહ્મણ બોલાવ્યા? તો કે હરિદ્વારથી. તો કે ભાઈ હું ઋષિકેશથી બોલાવું, હું કાશીથી બોલાવીશ. એના કરતા મોટો યજ્ઞ હું કરીશ અને હું બતાવી દઈશ કે એના કરતા હું વધારે ધાર્મિક છું. સમાજની અંદર આવી કોમ્પિટિશન તમને જોવા મળે બધી જગ્યાએ. ગર્વ ખાતર યજ્ઞ કરવામાં આવે. આ યજ્ઞ છે રજોગુણી છે. આનું કોઈ ફળ અલ્ટિમેટલી મળતું નથી, કારણ કે યજ્ઞ કરવા છતાં તમે 14મો અધ્યાય યાદ કરો કે ગતિ શું થાય રજોગુણી લોકોની? બોલો, રજોગુણી લોકોની ગતિ શું થશે? ક્યાં જશે? સ્વર્ગમાં જશે? બોલો બોલો. અહીંયા જ રહે. બરાબર. તો આવા જે યજ્ઞ છે એનો કોઈ મતલબ નથી. બાજુવાળાએ ભાગવત કથા કરી, કેટલા લીધા હતા પંડિતજીએ? તો કે 5 લાખ રૂપિયા. આપણે 11 લાખ વાળા બોલાવીએ, બરાબર. આપણે તો 11 લાખ વાળા દાદા બોલાવીએ, આપણે એની પાસે કથા કરાવશું, બરાબર. તો આ રીતના ઘણા બધા લોકો આવા ધાર્મિક યજ્ઞ કરતા હોય છે, પણ માત્ર ગર્વ ખાતર, દુનિયાવી લાભ માટે, સુપુત્ર પ્રાપ્ત થાય, કુળ પરંપરા આગળ વધે, બરાબર, એના માટે યજ્ઞ કરવામાં આવે. કુળ પરંપરા આગળ વધારવાની વાત તો એવી રીતના કરતા હોય કે જાણે 56 ગામના રાજા હોય, બરાબર. ઘરે 60 વારનું મકાન હોય, એના ઉપર લોન હાલતી હોય ને એમાં પાછો કુળનો દીપક આપણે જોતો હોય કે પરંપરાને આગળ વધારે. કઈ પરંપરા તમારી? બરાબર. તો મોટા ભાગના યજ્ઞ આ રીતના મટીરિયલિસ્ટિક ડિઝાયર સાથે યજ્ઞ કરવામાં આવતા હોય છે, બરાબર. આજ સુધી કોઈ યજ્ઞ કર્યો હોય, ભલે કોઈ દેવી, ધારો કે કોઈ ચામુંડા માતાનો ભક્ત છે, બરાબર, નવચંડી યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત છે, વાંધો નથી, કરી શકાય. પણ આજ સુધી કોઈ એવો વ્યક્તિ જોયો છે કે ભાઈ મેં યજ્ઞ હું કરું છું ને બસ મારા માં પ્રસન્ન થાય એના માટે, બરાબર, મારી કોઈ ડિઝાયર નથી, બરાબર. એને મને આ શરીર આપ્યું, મારી માં છે, અમારા કુળનું રક્ષણ કરે છે, બસ ઘણું આપ્યું છે માએ. કોઈ ડિઝાયર નથી, મારે કોઈને દેખાડવું નથી, મારે કોઈ ગર્વ નથી, મારે કોઈ લાભ નથી જોઈતો, બસ હું તો ખાલી એને પ્રસન્ન કરવા માટે યજ્ઞ કરું છું. અને એ વ્યક્તિ એકદમ વિનમ્ર ભાવે યજ્ઞ કરતો હોય, બિલકુલ દેખાડો કર્યા વગર, અને બધી જ વસ્તુ એમાં સાત્વિક હોય. યજ્ઞ કરે, બરાબર, તો એમાં કે ભોગ લાગે તો બધું ડુંગળી લસણ વગરનું. આવો યજ્ઞ તમે જોયો છે? આવો જોવા નથી મળતો સમાજની અંદર. ઇવન યજ્ઞ કર્યો હોય ને તો પણ જે મેનુ હોય એ બધું ડુંગળી લસણ વાળું મેનુ હોય. તો પ્રસાદ તો તમારો તમોગુણમય થઈ ગયો. ભલે ને તમે યજ્ઞ કદાચ સત્વગુણમાં જઈને કર્યો હોય. આમાં કેવું થાય, જો આખું કોમ્બિનેશન કેવું છે તમે સમજો કે ધારો કે તમે દેવીના ઉપાસક છો, મતલબ તમારી શ્રદ્ધા કેવી છે?
સત્વગુણી, બરાબર. પછી તમે યજ્ઞ કર્યો તો કે મારા ઘરના મકાન બની જાય એટલા માટે. કોના માટે યજ્ઞ કર્યો? ઘરના મકાન માટે. તો યજ્ઞ થઈ ગયો રજોગુણી, બરાબર. અને એ યજ્ઞમાં મહેમાનને તમે બોલાવ્યા છે અને એ બધાને તમે ખવડાવ્યું છે ડુંગળી લસણ વાળું, તો પ્રસાદ થઈ ગયો તમોગુણી. રિઝલ્ટ શેનું મળશે? બરાબર ને? ગમે એટલું ચોખ્ખું દૂધ હોય, બરાબર, પણ એની અંદર એક બરાબર રજોગુણી થોડુંક દહીં અંદર પડી જાય, બરાબર, તો એ દૂધ રહેતું નથી બીજા દિવસે, એનો કાર્યક્રમ પૂરો જ થઈ જાય, બરાબર ને? આખું તપેલું દૂધનું ભરેલું હોય પણ એમાં 1 ચમચી 2 ચમચી એની અંદર દહીં નાખી દો, રજોગુણ, એટલે કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો તમારો. બીજા દિવસે બધું દહીં જ બની ગયું, બગડી ગયું તમારું. સેમ વસ્તુ એવી છે કે ભલે તમારી શ્રદ્ધા સત્વગુણમાં છે, વાંધો નથી, માતાજીની ઉપાસના કરવામાં કોઈ વાંધો નથી, કરી શકાય, પણ માતાજીની ઉપાસના કરો તો સત્વગુણમાં હોવી જોઈએ, પછી એનો યજ્ઞ સત્વગુણમાં થવો જોઈએ, પછી તમારું અન્ન પણ સત્વગુણમાં હોય. એમાં કરેલું દાન, જે બ્રાહ્મણોને યજ્ઞ કરીએ એટલે દાન આપવું પડે, આપણે વાત થઈ હતી ખબર છે ને, બ્રાહ્મણને દાન આપવું પડે. કેટલું દાન આપવું પડે વાત કરી હતી આપણે, બરાબર. તો હવે આપણે તમોગુણી યજ્ઞ આગળ લઈએ જ લઈએ. તો જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કર્યા વગર, બરાબર, અને પ્રસાદ વેચ્યા વગર. હવે ડુંગળી લસણ વાળું બનાવો છો મતલબ પ્રસાદ તો છે નહીં, મતલબ શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ જઈને તમે એ કરી રહ્યા છો, એટલે પ્રસાદ નથી. એટલે પ્રસાદ વગર, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા, આ બરાબર એમને તમે નથી આપતા. કેટલા બધા બ્રાહ્મણો છે, બધાને ખબર હશે કે યજ્ઞ કરે, લગ્ન કરે તો લાખો રૂપિયાનો ખર્ચો કરશે, પણ ભૂદેવ બિચારો એમ કહેશે કે ભાઈ 5100 રૂપિયા આપો દક્ષિણા. તો કે આ ભૂદેવ બહુ લાલચી છે, આ તો બહુ લોભી છે. હવે 5100 રૂપિયા છે ને, થોડીક વાર આવીને શ્લોક બોલવાના, 5100 રૂપિયા હોય, હાલે 1100 રૂપિયા, જોતા હોય તો લઈને, તો કાંઈ નહીં. કેવી રીતના આ તમારા યજ્ઞનું ફળ તમને મળી શકે? કારણ કે યજ્ઞનું ફળ તો બ્રાહ્મણની પ્રસન્નતા ઉપર આધારિત છે ને. કારણ કે બ્રાહ્મણે આખી જિંદગી જે કંઈ પણ તપશ્ચર્યા કરી છે, એ તપશ્ચર્યાનું ફળ, બરાબર, આપી અને તમારો મનોરથ પૂરો કરવા માટેની ડીલ થઈ છે દેવતા સાથે. જો તમે સમજો દેવતા મફતમાં કઈ નથી આપતા, યાદ રાખજો. એટલે વૈષ્ણવ છે એ દેવ દેવતાનો ઉપાસક નથી, કૃષ્ણનો ઉપાસક છે. કૃષ્ણ એમને માપે છે. દેવતાઓ છે ને એ બાર્ગેનિંગ કરે છે, ડીલ કરે છે કે તમે આ આપો તો હું આ આપું. દેવતાઓનું કામ છે. અને આના માટે હજી આપણે જો તમારે સમજવું હોય ને તો 4થા અધ્યાયમાં યજ્ઞ ચક્ર સમજો. યજ્ઞ ચક્ર એટલા માટે જ બનાવેલું છે, તમને તમારા ગામની અંદર સારા રોડ રસ્તા બનાવી આપવામાં આવતા હોય સરકાર દ્વારા, તો એમને નથી બનાવી આપવામાં આવતા. એના માટે તમે ટેક્સ ભરી રહ્યા છો, બરાબર ને? તમે ઘરે 10 રૂપિયાનું કદાચ બરાબર વેફરનું પેકેટ લઈ આવો ને, તો એની અંદર ટેક્સ લાગી ગયો. તમને એમ થાય પ્રભુજી અમે ક્યાં ટેક્સ ભરીએ છીએ, અમારે તો ઇન્કમ ટેક્સમાં આવતી જ નથી. ઘણા એમ કે છે અહીંયા, પણ ગરીબમાં ગરીબ માણસ પણ ટેક્સ ભરી રહ્યો છે, ખબર છે ને? કારણ કે જેટલી પણ વસ્તુ બજારમાંથી લ્યો છો એમાં ઓલરેડી ઇન્ક્લુડિંગ ટેક્સ એમાં કપાઈ ગયો તમારો, જીએસટી ને બધું. તો તમને મફત કઈ નથી આપવામાં આવતું. રોડ રસ્તા બનતા હોય, સરકારી હોસ્પિટલ, સરકારી સ્કૂલ, વોટ એવર, એ બધું તમે ટેક્સ આપો છો એમાંથી મળે. એવી રીતના દેવી દેવતાઓ પણ એ જ રીતના આપે, બરાબર. તો આવો જે યજ્ઞ છે આ ઘોર તમોગુણી છે. જયારે તમે બ્રાહ્મણને પ્રસન્ન નથી કરતા, વેદ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ, શાસ્ત્ર નિર્દેશોની ઉપેક્ષા. મેં આની પહેલા એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું. અમારા એક વખત જનરલ ઇવનિંગ પ્રોગ્રામમાં મારે જવાનું થયું મંદિરે, તો હું મંદિરે ગયો તો ત્યાં બાજુમાં લાઉડસ્પીકરમાં સ્વાહા સ્વાહા આવો અવાજ આવતો હતો. મને આશ્ચર્ય થયું, બરાબર, કે સાંજે 8 વાગ્યા પછી જનરલી કોઈ યજ્ઞ ના હોય. મેં કોઈ દી નથી જોયો, કારણ કે વેદ મર્યાદા પ્રમાણે એવું છે કે સંધ્યાકાળ પછી આ વેદના મંત્રોનું ઉચ્ચારણ ના થાય અને યજ્ઞ ના થાય. વેદ મર્યાદા એ પ્રમાણે છે. અને બધા યજ્ઞો હંમેશા બ્રહ્મ મુહૂર્ત થી શરૂઆત થાય અને મોડામાં મોડા 4 વાગ્યા સુધીમાં બીડું હોમાઈ જાય. તમને લોકોને ખ્યાલ હશે, બરાબર. તો હું લગભગ 8:30 ની આસપાસ મંદિરે પહોંચ્યો તો ત્યાં બાજુમાં સ્વાહા સ્વાહાનો અવાજ આવતો. તમને આશ્ચર્ય થયું કે અત્યારે કોણ યજ્ઞ કરતું હશે? મેં પૂછ્યું કોણ યજ્ઞ કરે છે? તો કેવલ આપણા નથી કે ત્રીજા ઘરના પાડોશી કે એ લોકો યજ્ઞ કરે. પણ મેં કીધું અત્યારે બ્રાહ્મણ કોણ આવે? જનરલી ભૂદેવ રાત્રે યજ્ઞ કરવા ન આવે, કારણ કે બ્રાહ્મણ તો શાસ્ત્ર જાણતો હોય એટલી બેઝિક વસ્તુ તો કે ના કે બ્રાહ્મણ ને જ બોલાવ્યા. તો કે તો એ લોકો કે યુટ્યુબમાં ચાલુ કરીને કે આજુબાજુ બધા બેહે ની કે યુટ્યુબ માંથી કોપી કરતા કરતા બધા બોલે છે, સ્વાહા સ્વાહા કરે છે. બોલો, અમે આશ્ચર્ય છું. રાત્રે 9 વાગે યજ્ઞ ચાલુ છે, સ્વાહા સ્વાહા, અને યુટ્યુબમાં યજ્ઞ ચાલુ છે. આજુબાજુમાં યુટ્યુબમાં સાંભળીને બધા યજ્ઞ કરે છે. શાસ્ત્રોની ઘોર નિંદા છે. એને એમ થાય કે અમે બહુ ધાર્મિક છીએ.
અમે સનાતની છીએ. બરાબર. તો આવા યજ્ઞથી ઉલટાનું એ વ્યક્તિ મનુષ્ય યોનિને પણ નહીં પ્રાપ્ત કરે, કારણ કે આ તમોગુણી યજ્ઞ એને તમોગુણી યોની, જઘન્ય ગુણ, બરાબર, જે શાસ્ત્રમાં કીધો છે એના તરફ લઈ જશે. બરાબર. તો આવા જે યજ્ઞ છે આનાથી બચીને રહેવું જોઈએ. બરાબર. એટલા માટે વૈષ્ણવ એક જ પ્રકારનો યજ્ઞ કરે. કયો યજ્ઞ કરે વૈષ્ણવ? કયો યજ્ઞ કરે? સંકીર્તન યજ્ઞ. કોઈ રિસ્ક નથી, કોઈ રિસ્ક નથી જપ યજ્ઞની અંદર. બીજા બધામાં રિસ્ક છે. થોડુંક મંત્રમાં આગુ પાછું થઈ ગયું ને તો પછી ઓલા બિચારા કુંભકર્ણ જેવું થઈ જાય. ખબર છે ને કુંભકર્ણ? બરાબર. કુંભકર્ણ બિચારો એટલી 10,000 વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કર્યા અને એને જોઈતું હતું ઇન્દ્રાસન. બરાબર. બિચારો બોલવા ગયો હતો ઇન્દ્રાસનની જગ્યાએ નિંદ્રાસન. બ્રહ્માજી કે તથાસ્તુ, તરત સુઈ ગયો. બરાબર. પછી કે હવે કઈ કૃપા કરો, થોડું ડિસ્કાઉન્ટ આપો, થોડું ડિસ્કાઉન્ટ આપો. સારું એ કે 6 મહિના સુજે ને 6 મહિના ઉઠી જાય, બસ ડિસ્કાઉન્ટ. બરાબર. વૃત્તાસુરમાં એવું થયું હતું ને. બરાબર. તો આ વેરી ડિફિકલ્ટ. તો આ બધી વસ્તુમાં પડવા કરતા આપણે એ કરવું જોઈએ કે જે સર્વોચ્ચ છે અને જે કરવામાં કોઈ હાનિ નથી. નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સુઅલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયા. યજ્ઞનો આરંભ કરો ને પછી તમારે યજ્ઞ પૂર્ણ કરવો પડે. યજ્ઞ આરંભ કરો, યજ્ઞ તમારે પૂર્ણ કરવો પડે. ઓમ તત્સત જ્યાં સુધી ના આવે લાસ્ટ, ત્યાં સુધી યજ્ઞ પૂર્ણ કરવો પડે. યજ્ઞ પૂર્ણ ના કરવાનો અપરાધ લાગે છે. ખબર છે તમને? યજ્ઞ ઘરે તમે હવન કુંડ બનાવો, યજ્ઞની શરૂઆત કરો ને એનો અધૂરો મૂકવાથી અપરાધ લાગે છે. પણ માળામાં એવું નથી. માળા ચાલુ કરો અને અડધી થઈ ગઈ અને કઈક કામ આવી ગયું તો કઈ નહીં, પછી કરશું, પાછી મૂકી દો, અપરાધ નથી. તમે કદાચ 5 નામ લીધા છે ને ભગવાનના, એ 5 નામ પણ તમારા ક્રેડિટમાં જમા છે. ભાગવતમાં એક શ્લોક પણ છે, મને અત્યારે યાદ નથી આવતો. એક તો ઓલો શ્લોક તો છે અહો બર સ્વપચો ગરિયાન યજ્જી ફરાગે, શ્લોક ભૂલાઈ ગયો છે. એ શ્લોકની અંદર બહુ ક્લિયરલી છે કે ઇવન કોઈ ચાંડાલ પણ બીજા અધ્યાયના એકાદા શ્લોકની અંદર પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં એ લખે છે. બરાબર. ચેપ્ટર નંબર 2. બરાબર. અહો બર સ્વપચો ગરિયાન વાળો શ્લોક છે શ્રીમદ ભાગવતમનો. નામનિષ્ઠા પ્રભુજીનો ફેવરેટ શ્લોક છે. બરાબર. કે ઇવન કોઈ ચાંડાલ પણ ભગવાનનું નામ લે ને તો પણ ભગવાન એનો ઉદ્ધાર કરી દે. ભગવાન એટલા બધા કૃપાળુ છે. બરાબર. તો આ વાત થઈ ગઈ યજ્ઞની. હવે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ તપ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. તપ. તો એમાં ભગવાન પેલા તપ સમજાવે છે શરીરનું તપ. શરીરનું તપ એટલે કે પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ, માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી. શરૂઆત ત્યાંથી થઈ. તમને એમ થાય કે સંસ્કૃતમાં શ્લોકમાં લખ્યું છે દેવ. બરાબર. પણ અહીંયા દેવ એટલે દેવી દેવતાઓની પૂજા, દેવ પૂજનમ નથી આ. કારણ કે દેવ પૂજનમ હોય તો ભગવાને આગળ 9મા અધ્યાયમાં દેવ પૂજનમને નકારી દીધું છે. ભગવાને ના પાડી છે. ભગવાન ત્યાં શું કીધું કે દેવી દેવતાઓની પૂજાને અવિધિપૂર્વકમની પૂજા કીધી છે. કેવી? તો ફરીથી હવે 17મા અધ્યાયમાં ભગવાન એ વસ્તુ ના લઈ આવે ને જેને આગળ અવિધિપૂર્વકમ કીધી દેવી દેવતાઓની પૂજા, અને તપમાં પાછી દેવી દેવતાઓની પૂજા તો ના કે. અને હમણાં આપણે આગળ જ જોયું. બરાબર. તો અહીંયા જે તપ અને દેવ પૂજા છે એ અલ્ટિમેટ દેવની વાત છે. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. તો પરમેશ્વર દ્વિજ એટલે કે બ્રાહ્મણ. દ્વિજ એટલે 2 વાર જન્મ થયો. બ્રાહ્મણનો 2 વાર જન્મ થાય. એક વાર તો એનો જે જન્મ થાય ત્યારે, અને બીજું એનું જયારે યજ્ઞ પવિત થાય ત્યારે એનો બીજો જન્મ થયો કહેવાય. એમ તમારી જયારે દીક્ષા થાય ને ત્યારે પણ તમારો બીજો જન્મ થાય. બરાબર. અને ગુરુ પછી પ્રાજ્ઞ. બરાબર. પૂજનમ. તો ગુરુ તથા માતા પિતા જે વડીલોની પૂજા કરવી એને પવિત્રતા, સરળતા, શૌચમ આર્જવમ બ્રહ્મચર્યમ અહિંસા. બરાબર. આનું પાલન કરવું. અને શરીરના તપ કીધા છે. પરમેશ્વર કૃષ્ણ ભગવાનની પૂજા કરવાની વાત છે. બ્રાહ્મણો છે પૂજનીય છે. કારણ કે બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? બ્રહ્મ જાનાતિ ઇતિ બ્રાહ્મણ. જે બ્રહ્મને જાણે, જે પરમ બ્રહ્મને જાણે એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. બ્રાહ્મણની કોઈ આજીવિકા હોતી નથી. અત્યારે બ્રાહ્મણો આજીવિકા અને જોબ કરતા હોય છે. એનું કારણ છે કે આપણે દાન દક્ષિણા નથી આપતા. એકચ્યુઅલી ગૃહસ્થો જે છે ને આપણે બધા
આપણા ઉપર બ્રાહ્મણનો નિભાવ કરવાની ફરજ આપેલી છે શાસ્ત્રની અંદર વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે. બ્રાહ્મણ, સંન્યાસી, બ્રહ્મચારી, બરાબર, એનો નિભાવ આપણે કરવાનો હોય, ગૃહસ્થોએ. પણ આપણે આજે બ્રાહ્મણોને હમણાં મેં કીધું એમ કે લગ્નની અંદર 10 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો કરશો, 10 લાખમાં લગ્ન થતાય નથી અત્યારે. 20 લાખ, 25 લાખ, 30 લાખ રૂપિયાના લગ્નમાં ખર્ચો કરો, પણ બ્રાહ્મણને 5100 રૂપિયાની દક્ષિણા દેવામાં આપણને પેટમાં દુખાવો પડતો હોય તો બ્રાહ્મણ બિચારો જોબ ના કરે તો શું કરે? એનું ઘર હાલવું તો જોઈએ ને, મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ એની પૂરી તો થવી જોઈએ ને. એટલે આજકાલના બ્રાહ્મણો જો બિચારા છે ને કર્મકાંડ તરફ આગળ નથી આવતા, એનું કારણ આ છે. કારણ કે આપણને વેદના શ્લોકોનું મહત્વ જ નથી રહ્યું. બ્રાહ્મણ બિચારો કરે શું? આપણને મહત્વ જ નથી રહ્યું. આપણને એટલી અકલ જ નથી કે 20 લાખ રૂપિયા કે 50 લાખ રૂપિયાના આપણે લગ્ન પાછળ ખર્ચા કર્યા છે, એમાં 7-8 લાખ રૂપિયાનું બિલ તો આપણા કેમેરા વાળાનું છે, એમાં 8-10 લાખ રૂપિયાનું બિલ તો મંડપ વાળાનું બિલ છે. પણ કેમેરો ગમે એટલો સારો હોય, ફોટા ગમે એટલા સારા પાડશો કે નહીં પાડો, મંડપ ગમે એટલો સારો નાખશો કે નહીં નાખો, લગ્ન જીવન સુખમય રહેશે કે નહીં એના ઉપર આધાર નથી. લગ્ન જીવન સુખમય રહેશે એના ઉપર કે એ બ્રાહ્મણે પોતાની સાધનાનું બળ, બરાબર, સાધનાનું ફળ દેવી દેવતાઓને અર્પણ કર્યું છે, ભગવાન વિષ્ણુને, અને એના બદલામાં તમારા દીકરા દીકરીના લગ્ન જીવન સફળ થાય, બરાબર, એ મનોરથ માગ્યો છે એ બ્રાહ્મણે. તો આપણને અકલ જ નથી કે તમે જે બાકીનો 25 લાખનો ખર્ચો કરો છો ને, એ તો તમે દેખાડા માટે કરો છો. એનાથી તમારો દીકરા દીકરી સુખી નથી થઈ જવાના, એનું લગ્ન જીવન સારું નથી ચાલવાનું. તમે દેખાડો કર્યો સમાજની અંદર. ઓરિજિનલ વસ્તુ જે છે તો બ્રાહ્મણ જે વેદ મર્યાદામાં જે શ્લોકો બોલે છે એ ઓરિજિનલ છે. એટલા માટે લગ્નને શાસ્ત્રમાં સામાજિક પ્રસંગ કીધો જ નથી. સામાજિક પ્રસંગ આપણે બનાવ્યો. તમને ખબર છે લગ્ન સામાજિક પ્રસંગ નથી. આપણે હજારો માણસોને ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ, રિસેપ્શન કરીએ છીએ, બધા આવે છે, આપણે આટલા લોકોને જમાડીએ છીએ, એના માટેનો પ્રસંગ નથી. લગ્ન એ સિક્રેટ આધ્યાત્મિક પ્રસંગ છે, આધ્યાત્મિક પ્રસંગ છે, બરાબર, સામાન્ય પ્રસંગ નથી. પણ આપણે એને, બરાબર ને, એક એન્ટરટેનમેન્ટ લાઈક બનાવી દીધું છે આજ તો, બરાબર ને. આજકાલ તો જો છોકરાની એન્ટ્રી થતી હોય ને છોકરીની એન્ટ્રી થતી હોય ને આપને એમ લાગે હું હાલે બધું નાટક, બરાબર, બધું ધમધડા વગરના એવા એવા રિવાજો નવા નવા લાવ્યા છે, ધમધડા વગરના કોઈ મતલબ નથી. શ્લોક વાયર કોઈ લેવા દેવા જ નથી. તો બ્રાહ્મણ બિચારો કરે શું? જોબ ના કરે તો શું કરે? બિઝનેસ ના કરે તો શું કરે? કારણ કે આપણને આપણા વૈદિક સનાતન ધર્મ પ્રત્યે આપણને માન જ નથી રહ્યું. એટલે પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહેતા, પ્રભુપાદનું મિશન એ જ હતું એકચ્યુઅલી. ઇસ્કોનનું આપણું મિશન શું છે ખબર છે? સમાજની અંદર એવા લોકો, બરાબર, ડેવલપ કરવા કે જેની અંદર બ્રાહ્મણિકલ ક્વોલિટીઝ હોય, જે ખરા અર્થમાં બ્રાહ્મણ હોય, જન્મે નહીં, ગુણ અને કર્મથી બ્રાહ્મણ હોય. કારણ કે શાસ્ત્રમાં જન્મથી બ્રાહ્મણ નથી કીધું. ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગશઃ, ગુણ અને કર્મથી બ્રાહ્મણ હોય. તો પ્રભુપાદનું આ જ મિશન હતું. અને આપણું ઇસ્કોનનું મિશન આ જ છે, પ્રભુપાદનું મિશન આ જ છે કે આખા જગતમાં એવા લોકો, બરાબર, વધારવા કે જેમાં બ્રાહ્મણના ગુણો હોય, બરાબર. તો આને કહેવાય બ્રાહ્મણ. એટલા માટે પૂજનીય છે કે પોતાની સાધનાનું બળ આપી દે. આપણી એક એકાદશી આપણે કોઈ ના આપીએ, ખબર છે? મારી એકાદશી આજે મેં કરી, આપણે આપણું ફળ બીજાને ના આપીએ. બ્રાહ્મણ એની આખી જિંદગીની સાધના બીજાને આપવા માટે હંમેશા તૈયાર હોય, એટલે એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. ગુરુ, બરાબર, ગુરુ એટલે સ્પિરિચ્યુઅલ ગુરુની વાત છે. એના માટે સ્પેશિયલ રિસ્પેક્ટ હોવી જોઈએ. કારણ કે ગુરુ છે એ તમને કૃષ્ણના દર્શન કરાવે છે. ગુરુ તમને કૃષ્ણ પાસે લઈ જઈ શકે છે. તમે કૃષ્ણ પાસે ડાયરેક્ટ જઈ શકતા નથી, બરાબર. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર કેટલી વખત ભગવાને, બરાબર, કહ્યું છે. અને અર્જુને 2.7 ભગવદ્ ગીતા ચાલુ ત્યારે થઈ, ભગવાને અર્જુને ભગવદ્ ગીતા કીધી જ એટલા માટે કે અર્જુને કીધું હું તમારો શિષ્ય છું. કાર્પણ્ય દોષો પહજ સ્વભાવ વાળો શ્લોક વાંચી લો, 2.7. એમાં અર્જુને શું કીધું? શિષ્યસ્તેહમ સાધી મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. ભગવાન હું તમારો શિષ્ય, તમે મારા ગુરુ. ત્યારે ભગવાને ભગવદ્ ગીતા બોલવાની શરૂઆત કરી બીજા અધ્યાયના 11મા શ્લોક. એની પેલા કૃષ્ણના કોઈ ઉપદેશનો કોઈ શ્લોક નથી. 2.2 એક શ્લોક છે પણ ઉપદેશ તો ક્યાંય નથી. ભગવદ ગીતા આપી જ નથી. જ્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિ શિષ્યત્વ ગ્રહણ ના કરે, બરાબર, ગુરુને ના સ્વીકારે, ત્યાં સુધી ભગવદ ગીતા એના હૃદયમાં પ્રગટ થતી નથી. ગુરુ પ્રત્યે સન્માન હોવું જોઈએ આપણને. ગુ એટલે હેલ, નર્ક.
અને એમાંથી આપણને કાઢે એટલે ગુરુ આપણને કાઢે. ભૌતિક જગતમાંથી જે કાઢે એને ગુરુ. આજકાલ આપણે બધાને ગુરુ કહેતા હોઈએ છીએ નહીં. માતા પિતા, બરાબર, પૂજની. આજકાલ આ તો ધીમે ધીમે હાવ ઓછું થઈ ગયું, બરાબર, કે ઉઠીને બાળકોએ માતા પિતાને પગે લાગવું જોઈએ. આ બધા ટ્રેન્ડ ધીમે ધીમે નીકળતા, કારણ કે આપણે લાગીએ તો આપણા બાળકો લાગે ને. આપણે જ કોઈ દી નથી લાગ્યા તો આપણા બાળકો ક્યાંથી લાગવા? આપણે શીખડાયું નથી, બરાબર. તો તમારા બાળકને જો તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લઈ આવશો, તમારું બાળક જો ઇસ્કોન ડિવોટી હશે, તો તમને એક વાતની તો એ ગેરંટી છે, બરાબર, કે એ તમને તરછોડશે નહીં, બરાબર. છેલ્લા સમયમાં તમારે વૃદ્ધાશ્રમના દરવાજા નહીં જોવા પડે, આ ગેરંટી છે. કારણ કે ઇસ્કોનનો, બરાબર, ડિવોટી હોય, ખરેખર ખાલી ધોતી કુર્તો તિલક પહેરેલો, બરાબર, ડેન્ટિંગ પેન્ટિંગ વાળા ભક્તની વાત નથી કરતો, બરાબર. બાકી ભક્ત બનવામાં કઈ બહુ મોટી વાત છે નહીં. સારો ભક્ત 1000 રૂપિયામાં બની જાય, બરાબર. એક 200 રૂપિયાનો કુર્તો લઈ લો, 300-400 ની ધોતી એકાદી લઈ લો, બરાબર, અને એક 100 રૂપિયાની બીડ બેગ અને અંદર 50 રૂપિયાની એક માળા મૂકી દો, 20 રૂપિયાની એક કંઠી ગળામાં ધારણ કરો, 5 રૂપિયાનું તિલક કરી લો. આમ તો 1000 ના થાય, 600-700 રૂપિયા ભક્ત એમ ટીપ ટોપ ભક્ત લાગે તમને. ના ના, પ્રભુજી 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 પ્રભુજી, એ પ્રભુજીની વાત નથી થતી. અહીંયા વાત થાય છે એ ભક્તની જે ખરેખર ચેતનાથી ભગવાનનો ભક્ત છે, જેની ઇન્ટરનલ કોન્શિયસનેસ છે એ ભગવાનમાં લીન છે. આવો જો વૈષ્ણવ તમે તમારા બાળકને બનાવી શકો, તો તમારે બિલકુલ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમારે કોઈ પોલિસી રાખવાની જરૂર નથી તમારી પાસે. તમારે તમારું કોઈ સેફ બેલેન્સ રાખવાની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ઘણીવાર માતા પિતા પોતાનું સેફ થોડુંક રાખતા હોય, બરાબર. ભાગ પાડે તો એ બરાબર, 2 દીકરા હોય 3 ભાગ પાડે, 2 દીકરાના 2 ત્રીજો હોય કે અમે અમારી પાસે રાખશું, અમારી પાસે હોય તો તમે સેવા કરશો, નહીં તો અમે હાવ ખાલી હોય તો તમે સેવા નહીં કરીએ. ખરેખર સમાજમાં આવું જોવા મળે છે. માતા પિતા ઘણી વખત બહુ ભાવમાં આવી જાય, ભાગ પાડીને બધું આપી દે, મારો દીકરો મારો દીકરો મારો દીકરો કરીને બધું. માતા પિતા થઈ જાય ખાલી, બરાબર, પછી ધક્કો મારી દે વૃદ્ધાશ્રમમાં. તમારી પાસે હોય ત્યાં સુધી સેવા થાય. સ્વાર્થના સંબંધો છે આ જગતમાં, આખો ખોલો તમે, બરાબર. આપણી પાસે કઈક હોય તો બહુ ઓછા એવા બાળકો હોય, બરાબર, કે જે માતા પિતાના નિસ્વાર્થપણે, પણ એના કરતા પણ ઉપર આવે જે વ્યક્તિ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં હોય, બરાબર, એના માતા પિતાને ક્યારે તરછોડશે નહીં. હંમેશા એને કૃષ્ણ ભક્તિ, બરાબર, કરવા માટે પ્રેરણા આપશે. તમને આ જીવનમાં તો સારી રીતના સાચવશે, પણ તમને આ જન્મ પછી બીજો જન્મ ના મળે ને એનો પણ હંમેશા એને, બરાબર, એને હંમેશા ચિંતા રહેશે કે આમની આજે મંગલા આરતી થઈ કે નહીં, આજે માળા થઈ ગઈ કે નહીં મમ્મી પપ્પા તમારી, બરાબર. વારંવાર તમને પ્રેરણા આપવાની કોશિશ કરશે કે તમારી પાસે ઓછો સમય છે, તમે આ સમયનો દુરુપયોગ ના કરો, બધું છોડી દો, હવે સમાજની હાય હોય છોડી દો, ભગવાન કૃષ્ણમાં મન લગાવો, હમણાં શરીર છૂટી જશે. કારણ કે વાસ્તવિકતાથી વાકેફ હોય છે વૈષ્ણવ. તો આવો, બરાબર, બાળક હોય, બરાબર, માતા પિતાની બરાબર અને વડીલોની પૂજા કરવી જોઈએ. સ્વયં ભગવાને આદેશ આપ્યો છે તો એ હંમેશા ફોલો કરશે, બરાબર. પવિત્રતા બાહ્ય અને આભ્યંતર કેવી રીતના આવશે? તનની પવિત્રતા સ્નાન કરવાથી થાય. શિયાળો હોય ને તોય, બરાબર, ઇસ્કોનના ડિવોટી છે એ સવારે 3:30 વાગે ઉઠી જાય, બરાબર. પ્રભુપાદ હંમેશા ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરતા. વૃંદાવનની ઠંડીની તમને ખબર છે? આપણા કરતા 10 ગણી ઠંડી પડે વૃંદાવન, એટલી ઠંડી પડે, ચિલ્ડ થઈ જાય વૃંદાવન, બરાબર. છતાં પ્રભુપાદ ઠંડા પાણીએ સ્નાન કરતા, વિન્ટરમાં પણ, બરાબર. તો તનની શુદ્ધતા, આપણે ભલે આપણે ઠંડા પાણીથી ના કરીએ તો કઈ નહીં, આપણે થોડુંક, બરાબર ને, સોલારનું પાણી લઈએ, પણ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને 4 વાગ્યા પહેલા સ્નાન કરવાનો ઉલ્લેખ છે એકચ્યુઅલી શાસ્ત્રમાં, બિફોર 4 o'clock, બરાબર. પછી ધનની શુદ્ધતા દાન કરવાથી. ભગવાનની સેવામાં ધન લગાડવું જોઈએ. તનની શુદ્ધતા સ્નાન કરવાથી, ધનની શુદ્ધતા દાન કરવાથી, મનની શુદ્ધતા હરિનામ લેવાથી. મનની શુદ્ધતા નામથી થાય, અને બુદ્ધિની શુદ્ધતા ભગવાનના જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, ભગવાનનું જન્મ અને કર્મ જે દિવ્ય છે, બરાબર, એના વિશે ચિંતન કરવાથી બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય છે આપણી. તો તન, મન, ધન અને બુદ્ધિ, જ્યારે આ બધું ભગવાનની સેવામાં લાગે ત્યારે પવિત્રતા આવે છે. એના પછી આવે સરળતા. સરળતા એટલે સિમ્પ્લિસિટી. આપણે વાત થઈ ગઈ છે, ભગવાનનો ભક્ત સિમ્પલ હોય, જેવું બોલતો હોય એવું એના મનમાં હોય અને એવું એના આચરણમાં હોય. એ ત્રણે જુદું જુદું ના હોય.
અને પછી આવે બ્રહ્મચર્ય. આજકાલ તો બ્રહ્મચર્ય વિશે કોઈ સ્કૂલ કોલેજોમાં ભણાવવામાં નથી આવતું, ક્યાંય નથી ભણાવવામાં આવતું કે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું જોઈએ, બરાબર, લગ્ન બહારના જાતીય જીવન ના હોવા જોઈએ, આવી કોઈ ચર્ચા થતી નથી. કારણ કે જે ભણાવવા વાળા લોકો છે એ પણ મટીરિયલિસ્ટિક છે, બરાબર, એને કોઈ દી બ્રહ્મચર્યનું પાલન નથી કર્યું. સ્કૂલ કોલેજમાં બધા મજા જ કરી છે. તો એ તમને એ આપણા બાળકને કેવી રીતના બ્રહ્મચર્યનું જ્ઞાન આપવાના છે? તો બ્રહ્મચર્ય. એના પછી આવે અહિંસા, બરાબર. ધર્મના રક્ષણ માટે હિંસા જ્યાં જરૂરી છે ત્યાં હિંસા જરૂરી છે, બરાબર, પણ અહિંસા એટલે કે પશુ વધ, બરાબર, એને ટાળવો જોઈએ પોતાના જીભની તૃપ્તિ માટે. અને જ્ઞાન વેચવું જોઈએ ભગવાન, ના વેચો તો એને પણ હિંસા કીધી છે. પછી આવે વાણીનું તપ. વાણીનું તપ એટલે સત્ય લાગે એવું બોલવું જોઈએ, પ્રિય લાગે એવું બોલવું જોઈએ. સત્ય જયારે હું બોલું ત્યારે આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે આ સાચું છે, શું સત્યને વિપરીત તો નથી, બરાબર. હું જે બોલું છું ગીતા પરના જે, બરાબર, જે છે આપણા પ્રભુપાદના સ્ટેટમેન્ટ છે એને અનુલક્ષીને તો હું વાત કરું છું ને, બરાબર. મારું પોતાનું તો કઈ એડ નથી કરતો ને. સત્ય, પ્રિય લાગે એવું, ખાલી સાચું જ નહીં પણ પ્રિય લાગે એ રીતના એને પ્રેઝન્ટ કરવું જોઈએ. પ્રેઝન્ટ એ રીતના કરવાનું. ઘણા બધા વધારે પડતા સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ હોય તો એના કારણે સામેવાળાની લાગણી દુભાઈ જાય, બરાબર. એને સાચું બોલવાનું, પ્રિય લાગે એવું બોલવાનું, પણ સાથે સાથે એમાં એનું હિત હોવું જોઈએ, હિતાવ, બરાબર. સત્ય તો ક્રિકેટની તમે સ્કોરની વાત કરો તો એ સત્ય જ છે કે ભાઈ આજે આઈપીએલમાં કોણ જીત્યું, બરાબર, આરસીબી જીત્યું કે ફલાણું, મને બીજી ટીમને નામે નથી આવડતા, તો એ જીત્યું, બરાબર. તો વાત તો સત્ય તો એ છે, એમાં કોણ જીત્યું એ. અને કદાચ સામે ક્રિકેટનો રશિયો હોય તો એને પ્રિય લાગે, તમે ક્રિકેટની વાત કરો એને ગમે ખરું, હા હા અમારા જેવો જ છે. પણ એટલે ત્રીજો શબ્દ ભગવાન એટલા માટે ઉમેર્યો છે કે હિતાવ હોવું જોઈએ. અલ્ટિમેટલી હિત એનું એમાં થવું જોઈએ કે આ જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટી જવો જોઈએ. તો ક્રિકેટની, શેર બજારની, સત્તાની ચર્ચા કરવાથી કે જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટી નહીં જાય, મતલબ એ હિતાવ નથી, બરાબર. તો પરમ હિત એનું એમાં છે કે કૃષ્ણ કથા, બરાબર, આપણે કેવી જોઈએ, બરાબર. તો સત્ય લાગે એવું, પ્રિય લાગે એવું, હિતાવ હોય અને ઉદ્વેગ ના પમાડે, ઉદ્વેગ ના પમાડે એ રીતના પ્રેઝન્ટ કરવું જોઈએ, ડિસ્ટર્બ ના થઈ જાય એ રીતના, બરાબર. અને કદાચ આ તમને ના આવડે ને, 4 ક્વોલિટી આગળ કીધી, તો આમાં 5મું જે વાણીનું તપ જે છે ને એ છે વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ. જે કોઈ વ્યક્તિ વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરે તો એને આગળના જે 4 ગુણો જે છે વાણીના તપના એ આપમેળે પ્રગટ થાય છે. જે લોકો રોજ ભગવદ્ ગીતા વાંચે, રોજ ભાગવતમ વાંચે, રોજ ક્લાસ એટેન્ડ કરે, રોજ માળા કરે, તો એને શીખડાવવાની જરૂર નથી કે સત્ય બોલવાનું છે, એને શીખડાવવાની જરૂર નથી કે પ્રિય લાગે એ રીતના બોલવાનું છે, એને શીખડાવવાની જરૂર નથી કે હિતાવ હોય એ ચર્ચા કરવાની છે, ફાલતુ ચર્ચા નથી કરવાની. ખાલી એક વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કોઈ રેગ્યુલર કરે તો પણ એને બાકીના ગુણો પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એના પછી આવે મનનું તપ. મનનું તપ છે પેલું તો કે સંતોષ. મનની ક્વોલિટી જોજો તમે, અહીંયા જે કઈ લખ્યું છે ને, બરાબર, આનાથી બધું ઊંધું એ મન કરશે, બધું ઊંધું. અહીંયા લખ્યું છે સંતોષ. આપણા મનને સંતોષ છે? બિલકુલ સંતોષ નથી. છે સંતોષ? બરાબર ને? શોપિંગ કરવા જાય તો સંતોષ થાય છે આપણને? નથી થતો ને? બિલકુલ સંતોષ નથી, બરાબર. તો બિલકુલ હંમેશા એને કઈ ને કઈ જોઈ 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 જોઈ. ખાલી આ જ યોનિમાં સંતોષ નથી એવું નથી. તમે કૂતરાની યોનિમાં વયા જાવ તો ન્યાય સંતોષ નથી. ન્યાય કારની પાછળ દોડશે. ઓલો કે પેલા કે હું દોડી લઉં, ઓલો કે હું દોડી લઉં, ક્યાંય સુધી પાછળ દોડશે એની પાછળ. કાંઈ લઈ લેવાનું ન હોય એની પાછળ, કાંઈ હાથમાંય કાંઈ ના આવવાનું હોય. નથી કાર સાથે પહોંચી પણ નથી શકવાનો, કાંઈ નથી, હાથમાં કાંઈ ના આવે. સેમ મન જે છે ને દોડાવે છે, ત્યારે આપણને સંતોષ ના થાય, બરાબર. તો પેલું સંતોષ. બીજું આવે સરળતા. પણ આપણું મન બિલકુલ સરળ નથી. આપણું મન કેવું છે? કોમ્પ્લિકેટેડ. ક્યારે સ્ટેબલ નહીં, ક્યારેક અહીંયા, બરાબર, ક્યારેક ત્યાં. 7 મિનિટની માળા કરો, બરાબર, અને મન ફટાફટ ભાગે, વાંથી વાં, ઉછળ કૂદ, ઉછળ કૂદ, ઉછળ કૂદ. અને મન એટલું કોમ્પ્લિકેટેડ છે ને, જે ના કરવાનું કહેશો ને પેલા કરશે. તમે એમ કહેશો કે આજે માળામાં ભગવાનમાં મન લાગી જાવ, એટલે નહીં જ લાગે. તમે એમ કહો આજ તો ભગવાનને યાદ કરીને માળા કરવી છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે,
હરે રામ 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 હરે હરે. એટલે ઓલાના તો પૈસા બાકી છે, જે દેવાના બાકી છે હજી. બરાબર. ઓલા માતાજીની સરસ મજાની સાડી હતી, આજે મંગલા આરતીમાં આવ્યા તો ક્યાંથી લીધી છે પૂછવાનું બાકી, કાલ પૂછી લઈશું. બરાબર. એટલું કોમ્પ્લિકેટેડ છે. જે તમે ના કરવાનું કહેશો એ પેલા કરશે. બરાબર. તો મન બિલકુલ બરાબર ને ગંભીર નથી, સરળ નથી. એના પછી આવે ગાંભીર્ય. બિલકુલ ગંભીર નથી, બિલકુલ એને કઈ ચિંતા જ નથી. કારણ કે એને કોઈ દિવસ ભક્તિ નથી કરી ને, તો એ બહુ સિરિયસ નથી, ગંભીર નથી. તમે એને માળા કરવાનું કહેશો તે દોડવા જ મનશે, આમથી આમ, આમથી આમ, આમથી આમ. બરાબર. આત્મસંયમ એના પછી આવે. આત્મસંયમ, થોડો કંટ્રોલ રાખવો જોઈએ મન ઉપર. એવું નહીં કે ભાઈ હું તો મારા મનનો મોરલો. આજકાલ આ બધાને બહુ ગમે છે કે ભાઈ હું તો ભાઈ મને ગમે ને એ જ કરવું. આપણે કોઈ ના માનીએ, આપણે કોઈને અંડરમાં ના રહીએ. તમે માનો કે ના માનો, આપણે બધા અંડરમાં જ છીએ માયાદેવી. આપણે બધા અંડરમાં જ છીએ કૃષ્ણની અંડરમાં. કોઈ આ જગતની અંદર એક પણ જીવ સ્વતંત્ર નથી. બરાબર. તો મન ફાવે એમ નહીં કરવાનું. શાસ્ત્રમાં જે આપ્યું છે એ પ્રમાણે કરવાનું, મનને કંટ્રોલ કરવાનું. એટલે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કહે છે કે રોજ સવારે ઉઠીને મનને શું કરવાનું? રોજ સવારે ઉઠીને મનને બોલો, ઝાડુ મારવાની. સવારમાં ઉઠીને ચપ્પલ મારવાના, 10 ચપ્પલ મારવાના. સાંજે ઝાડુ મારવાનું મન ઉપર. બરાબર. રોજ. એવું નહીં કે મને મનમાં આવે એવું કરું. બરાબર. ના, મન છે ને એ બહુ મહત્વનો કમ્પાર્ટમેન્ટ છે એકચ્યુઅલી. એ મન જે છે એ ઇન્દ્રિય, બરાબર, તમારી જે છે વાણી, તમે ધારો કે વાણી હોય, બે ઇન્દ્રિય વચ્ચેનું બેરિયર પણ તમારું મન છે. બરાબર. એનું કનેક્શન જો મન ના લાગેલું હોય ને તો બહુ અઘરું છે. બધી ઇન્દ્રિયો મન સાથે કનેક્ટેડ છે એકચ્યુઅલી. મનસષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી કરશે. બરાબર. ભગવાન આગળ કે છે કે મનની આજુબાજુમાં 5 ઇન્દ્રિયો ગોઠવાયેલી છે. એટલા માટે આપણે જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીએ છીએ ને, એ રીતના કે બોલીએ અને સંભળાય, બોલો અને સંભળાય, બોલો અને સંભળાય. તો જયારે 2 ઇન્દ્રિયો કોઈ કામની અંદર એક સાથે લાગે છે ને, બરાબર, તો એમાં મન લાગવાના ચાન્સીસ સૌથી વધી જાય છે, સૌથી વધી જાય છે. બાકી જેમાં મન ના લાગેલું હોય ને, મન ક્યાંક બીજે હાલતું હોય, અને બરાબર તમે માળા કરતા હોય ને, હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ 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 હરે ઘડી થતું હોય, એમાં કઈ ખબર ના હોય. પછી જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય ને પ્રભુ નિત્યાનંદ થઈ ગઈ માળા પૂરી. પારો ચડાવો ઉપર. બરાબર. તો મન લગાવીને માળા કરો. સૌથી સરળ રસ્તો છે સાંભળો. સ્વયં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે, અને સાયન્ટિફિક વાત છે, પ્રૂવ થયેલી વાત છે. હું વારંવાર એક એક્ઝામ્પલ આપતો હોય કે તમે જો તમારા ઘરની અંદર તમારો દીકરો ટીવી જોતો હોય, એનું ધ્યાન બરાબર એનો ફેવરિટ શો ચાલતો હોય, ધારો કે તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા જોતો હોય, અને એમાં એનું ધ્યાન સતત એમાં હોય, તો આંખ ટીવીમાં લાગેલી છે અને કાન ટીવીમાં લાગેલા છે. 2 ઇન્દ્રિય એની ટીવીમાં છે. બરાબર. તલ્લીન થઈ ગયો. હવે પાછળથી માં છે એ રાડો નાખે, બેટા થાળી પીરસાઈ ગઈ છે, ખરી જશે, એમાં કઈક પડશે, જમવા બેસ, તું જમવા બેસ. અને એને સંભળાતું જ નથી. ટીવી નું સંભળાય, તમારું નથી સંભળાતું. કાન તો કાન છે, તમારું સંભળાવવું જોઈએ ને. બરાબર. ટીવી નું સંભળાય, તમારું કેમ ના સંભળાય? કાન તો કાન છે. કયો બરાબર એવું કઈ બેરિયર છે તમારો અવાજ કાનમાં ના જાય, એ અવાજ જ કાનમાં જાય? બરાબર. આવું કયું બેરિયર છે? એનું નામ છે મન. 2 ઇન્દ્રિયો જયારે એક સાથે એક કામની અંદર લાગે છે, ત્યારે એ વ્યક્તિ એની અંદર ખોવાઈ જાય છે. મન એમાં લાગવાના ચાન્સ સૌથી વધારે છે. બરાબર. આઉટ થાય. એટલે આપણા વડીલો આપણને કહેતા કે ટીવી જોતા જોતા ક્યારે જમવું નહીં. કારણ કે ટીવી જોતા જોતા જયારે જમો ને, તો તમારી આંખ, તમારા કાન એ બધું ટીવીમાં, તો તમારું મન પણ ટીવીમાં. તો તમને એકચ્યુઅલ ટેસ્ટની પણ ખબર નથી પડતી તમે જે જમી રહ્યા છો. બીજું, તમને એ પણ ખબર નથી પડતી કે મારે કેટલું જમવાનું છે. ઓવર ઇટિંગ. આ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝની અંદર ઓબેસિટીના કેસીસ સૌથી વધારે છે અત્યારે. સૌથી વધારે ઓબેસિટી એટલે ખબર છે ને, જાડાપણું, મેદસ્વીતા. શું કામ ખબર છે? કારણ કે એ લોકોનું એક પણ કામ છે સ્ક્રીન વગર નથી થતું. એક પણ કામ. સવારથી લઈને રાત સુધી. ઇવન વોશરૂમમાં જાય ને તો ન્યાય સ્ક્રીન છે, ન્યાય બેઠા બેઠા એ ટીવી જોતા હોય. પછી એમ કે અમને કોન્સ્ટિપેશન થઈ ગયું છે, અમારું પેટ સાફ નથી આવતું.
ખબર છે ઘણા બધાને આવી ટેવ હોય, મોબાઈલ લઈને બરાબર એ જાય ટોયલેટમાં, પછી ત્યાં બેઠા બેઠા મોબાઈલ જોતા હોય. નહીં, એમાં કોન્સન્ટ્રેટ કરવું પડે એની અંદર પણ, ત્યારે પેટ સાફ થાય. આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરવું પડે જમવામાં, ત્યારે વસ્તુ પચા. સાયન્ટિફિક વસ્તુ છે, પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે. હું તમને કહું છું કે બે વસ્તુ જયારે તમે લગાડો છો તો એ કામ તમારું થતું નથી. આ બહુ પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે. ને આજના બાળકોને તો આપણે જ ટેવ પડાવી દીધી છે. બરાબર, અત્યારની નવા નવા બાળકો બરાબર થોડુંક એ કરવા માંડે, હાલે 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 મોબાઈલ હાલે, તું તરત મોબાઈલ પકડાવી દે, મોબાઈલ જોયા રાખે ને પછી માં ચમચીથી ખવડાવી જ રાખે. ઓલાને ખબર ન હોય કેટલું ખાવાનું છે, એનું ધ્યાન તો ઓલામાં કાર્ટૂનમાં હોય. તમે ચમચા ઉપર ચમચા નાખ્યા રાખો, પછી પેટ ફૂલાઈ જાય ને પછી ઉલટી કરે ને બીમાર પડે ને ઇમ્યુનિટી ડાઉન થાય ને. આ સાયન્ટિફિક વસ્તુ છે. ભગવદ્ ગીતા જે છે પ્રેક્ટિકલ છે. આ કોઈ એવું નથી કે અહીંયા જે વાત કરવામાં આવી છે એ બરાબર હંબક વાતો છે, નહીં. બરાબર, તો આ મનનું બરાબર. અને આ જે તપ આપણે જોયા, શરીર, વાણી અને મનના જે 3 પ્રકારના તપ જે છે, આના સિવાયના બીજા સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક આ પણ છે. સાત્વિક તમને બધાને ખબર છે કે લાભની ઈચ્છા વગર માત્ર પ્રસન્નતા માટે કૃષ્ણ બરાબર કેવળ પરમેશ્વરમાં કૃષ્ણ માટે કરીએ, એ તો શુદ્ધ સાત્વિકમાં થયેલું તપ છે. બરાબર, વૃંદાવન જાઓ, ગોવર્ધન પરિક્રમા, માયાપુર જાઓ, બરાબર. અને બીજું એક જે તપ છે એ રાજસિક છે, દેખાડો કરવા માટે. ઘણા બધા આવી રીતના હોય, દેખાડો નહીં કરવો. ઇવન આપણે ઘણી વાર નિર્જલા કરીએ, પ્રભુજી આ તમારે નિર્જલા છે, સાંજ સુધીમાં 5 લોકોને કહે મારે નિર્જલા છે. ગંભીર થઈને આપણે ફરતા હોય, મારે નિર્જલા છે, આજે મારા નિર્જલા છે. આખા ગામને થોડો પ્રચાર કરવાનો છે તમારે નિર્જલા છે તો. બરાબર, દેખાડો કરવા માટે નહીં, દંભ માટે નહીં, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરવાનું. તમારાથી જેટલું તપ થઈ શકે એટલું ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. ઘણા બધા સન્માન પ્રાપ્ત કરવા માટે, પોતાની પૂજા કરવા માટે પણ તપ કરતા હોય. ખબર છે તમને? મોરબીની બાજુમાં એક ગામ છે, ત્યાં એક સાધુ છે, ગુફામાં જતા રહીએ, 6 મહિના સુધી ગુફામાં રહીએ, અંદર ને અંદર રહીએ. 6 મહિના પછી બરાબર 6 મહિને કે વર્ષે બહાર નીકળે. વર્ષે બહાર નીકળે ને એટલે એના મોટા 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 પોસ્ટરો મૂકવામાં આવે બહારની સાઈડમાં, ને બધા આજુબાજુના ગામ લોકોને ધુમાડો બંધ, બરાબર જમવાનું. બરાબર, તો એક વખત અમે ત્યાંથી નીકળ્યા હતા, એકચુઅલી મોરબીથી તમે ચરાડવા જાઓ ને, ચરાડવા રોડ જે છે ત્યાં એનો વચ્ચે એનો આશ્રમ છે, તમે ક્યાંક જોયો હોય તો, નાનો એવો આશ્રમ છે. બરાબર, તો આવી રીતના ઘણા બધા કરતા હોય છે દંભ માટે, દેખાડો કરવા માટે. ભગવાનની કોઈ પ્રસન્નતા હોતી નથી એની અંદર. આ પ્રકારના જે સન્માન બરાબર પ્રાપ્ત કરવા માટે કરવામાં આવતા જે તપ હોય, બરાબર. બાબાજી વર્ષો પછી ગુફામાંથી નીકળ્યા છે, ભંડારો કરવામાં આવે, જય હો બાબાજી કી જય હો, બાબાજી કી જય હો, હાર તોરા થાય ને સન્માન થાય. પોતાના અહંકારનું માત્ર પોષણ છે, નથિંગ એલ્સ એની અંદર. તો ભગવાન કે ચંચળ છે, અશાશ્વત છે, કોઈ રિઝલ્ટ નહીં. ને પછી મૂર્ખામીને વશ થઈ આત્મ ઉત્પીડન. આપણે વાત થઈ હતી તપ તો અસુરોય કરતા હતા, હિરણ્યાક્ષ, હિરણ્યકશિપુ આ બધા તપ કરતા હતા, કંસ, રાવણ, બરાબર. આ બધા તપ તો એવું નહોતું કે આ લોકોને આપણે તો શું કરી શકીએ કળિયુગના જીવો. એવું 10,000 વર્ષ સુધી આ લોકો તપ કરતા હતા. બરાબર, પણ તપ કેવી રીતના કરવું એ સમજવાની જરૂર છે. આજકાલ ઘણા બધા લોકો પર છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર, ઋષિકેશ વયા જાય, હરિદ્વાર વયા જાય, પત્નીને છોડી દે, બાળકોને છોડી દે, પછી ન્યા જઈને બરાબર તો તપના નામે મીંડું હોય, કાંઈ હોતું નથી. અથવા તો તપના નામે મેલી વિદ્યા શીખીને આવતા. આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી, ખબર છે, પેલો વિછિયા વાળો પ્રસંગ મેં તમને કીધો હતો, બરાબર ને? તો આ ટાઈપની વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ તપ કરવું પડે. ધારો કે અઘોરી વિદ્યા છે, એ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘણું બધું તપ છે. અઘોરી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા માટે શું તપ કરવાનું છે હું તમને વાત કરું તો તમને જમવું પણ ના ભાવે, ઉલટીઓ થવા માંડે. આ લોકો એવું તપ કરતા હોય છે અઘોરી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા માટે. એવું તપ કરવું પડે એમ કે જેની કલ્પનાની બહાર છે, આપણે એની ચર્ચા કરવી મુશ્કેલ છે. એવું તપ કરે લોકો. ત્યારે એવી મેલી વિદ્યા, આસુરી શક્તિઓ બધું લોકો પ્રાપ્ત કરતા હોય છે. તો મૂર્ખામીને વશ આત્મ ઉત્પીડન માટે જે કઈ કરવામાં, બીજાનો વિનાશ કરવા માટે કોઈ મતલબ નથી આ બધા. બરાબર, તો આ બધા તપ જે છે એનું કોઈ પરમેનન્ટ રિઝલ્ટ નથી. બરાબર, આનું ઓરિજિનલ રિઝલ્ટ મળે ત્યારે કે જ્યારે આ બધા તપ છે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. તપ તો કરતા હતા ભસ્માસુર, રાવણ, કુંભકર્ણ, હિરણ્યકશિપુ, કોઈ મતલબ નહોતો નહીં. બરાબર, એટલા માટે આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
આપણે પણ જયારે પવિત્ર નદીઓમાં જાય તો આપણે જે સ્નાન કરીએ તો તપ આપણું દંભ માટે ના હોવું જોઈએ, દેખાડો કરવા માટે ના હોવું જોઈએ, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે હોવું જોઈએ. ઘણા બધા જાતા હોય કે અમે ક્યાં, તો કે અમે હરિદ્વાર ગયા હતા. હરિદ્વાર ગયા હતા તો આપણે પૂછે કે ભાઈ શું કર્યું તમે હરિદ્વાર ગયા હતા? હરિદ્વાર ગયા હતા, હોટલમાં રોકાણા, પછી સરસ મજાની હોટલ ગોઈતી, પંજાબી ખાધું, સવારે ઉઠ્યા, ત્રિવેણી નદીએ ગયા અને થોડીક ડૂબકીઓ મારી વોટર પાર્ક ની જેમ, થોડાક તૈરા, મજા આવી, ટ્યુબ ને એવું બધું ભેગું લેતા ગયા હતા અમે, તો બહુ મજા આવી. થોડુંક ને ઓલું વોટર રાફ્ટિંગ ને એવું બધું કર્યું, બરાબર. ત્યાંથી ઋષિકેશ જાય એટલે વોટર રાફ્ટિંગ ને એ બધું અમે કર્યું ને બહુ મજા આવી. ત્યાંથી થોડુંક ઉપર ગયા, ત્યાં નજારો બહુ સારો હતો, જોયું. આપણે પૂછીએ કે ભાઈ હરિદ્વાર ગયા હતા તો ભક્તોનો સંગ કર્યો, સાધુ સંગ? એ વળી હોય કે એવું કઈ કરવાનું હોય? અચ્છા, હરિદ્વાર ગયા હતા તો ભાગવતમ સાંભળ્યું? ત્યાં કોઈ સાધુ સંત પવિત્ર આત્મા પાસેથી કથા સાંભળી તમે? હરિનામ સંકીર્તન કર્યું ત્યાં બેસીને ક્યાંય? હરિદ્વારમાં ગંગા નદીના કિનારે બેઠા બેઠા ભગવાનના નામનો જપ, કેટલી માળા કરી. અચ્છા, એવું બધું કઈ કરવાનું હોય? નહીં, કે અમે તો ખાધું પીધું ને ફર્યા ને મજા આવી ને આવતા રહ્યા. તો આને કોઈ તપ ના કહેવાય. આ બધા ઘોર તમોગુણી તપશ્ચર્યાઓ છે, તપ ના કહેવાય. બરાબર, એનાથી કોઈ ફળ નથી મળતું. તમે 1000 વખત હરિદ્વાર જઈ આવો, 5000 વખત જગન્નાથપુરી જઈ આવો, બરાબર, પણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ચેતના, કોન્શિયસનેસ. બરાબર. આના પછીનો જે છેલ્લો મુદ્દો આ અધ્યાયનો આવે એ મુદ્દો છે દાન. તમારા બધાનો ફેવરેટ વિષય. પ્રશ્ન આમાંથી જ આવતો હોય, દાન. ગુજરાતીઓ દાનમાં હંમેશા પાવરફુલ હોય, હંમેશા આગળ હોય. અને અત્યારે નામનિષ્ઠા પ્રભુજી વખાણ કરતા હતા કે આપણી ગુજરાતી બેચ છે સૌથી આગળ છે સુદામા સેવામાં. બરાબર, મેક્સિમમ સુદામા સેવકો છે ગુજરાતી બેચના છે. દાન, પણ દાન વિશે આપણે જાણી લઈએ કે દાન પણ 3 પ્રકારના, સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક. તો સાત્વિક દાન છે એ એવું દાન હોવું જોઈએ કે જે કર્તવ્ય સમજીને, મારી ફરજ છે, બરાબર, મનુષ્ય શરીર મને મળ્યું છે, બરાબર, મારે દાન કરવું જોઈએ. બરાબર, ભગવાને તો બધું આપ્યું છે, બરાબર, તો મારે દાન કરવું જોઈએ. આનાથી ઉપર દાન છે એ વિશુદ્ધ સત્વમાં દાન છે. મારે દાન કરવું જોઈએ, રાધા કૃષ્ણનું મંદિર બની રહ્યું છે, મારે દાન કરવું જોઈએ, એની અંદર મારી ડ્યુટી છે. દાન એવી રીતના કરવું જોઈએ કે કોઈ પણ બદલાની આશા વગર, નો રિટર્ન, કોઈ આશા નહીં, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે દાન કરવું જોઈએ. અને હા, દાન યોગ્ય સ્થાને કરવું જોઈએ. યોગ્ય સ્થાન, બરાબર, સ્કંદ પુરાણની અંદર, બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણની અંદર અને મત્સ્ય પુરાણની અંદર બધી જગ્યાએ લખ્યું છે. રાધા કૃષ્ણના મંદિરમાં દાન કરવું, તીર્થ સ્થાનમાં દાન કરવું, ભગવાનના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવા માટે દાન કરવું, ગૌ માતા માટે દાન કરવું, બરાબર, બ્રાહ્મણો માટે દાન કરવું, સંન્યાસી માટે દાન કરવું, બ્રહ્મચારી માટે દાન કરવું, આનો ઉલ્લેખ છે. આના સિવાયના દાનનો ઉલ્લેખ નથી શાસ્ત્રની અંદર. આના સિવાયના, બરાબર, દાનનો ઉલ્લેખ નથી. બરાબર, તો આ થઈ ગયું, બરાબર, દાન કર્તવ્ય સમજીને, બદલાની આશા વગર અને યોગ્ય સ્થાન. પછી આવે યોગ્ય સમય. ગોર પૂર્ણિમા, રામનવમી, જન્માષ્ટમી, બરાબર, આ બધા યોગ્ય સમય છે. અક્ષય તૃતીયા, ઘણા બધા છે આખા વર્ષમાં, બરાબર. પછી જેટલા પણ સંતો મહંતોનો તિરોભાવ દિવસ આવે, પ્રાગટ્ય દિવસ આવે, આ બધા દિવસો પણ દાન કરવા માટે. અને આખા મહિનામાં 2 દિવસ તો આવે જ છે કે જ્યારે તમે મન મૂકીને દાન કરી શકો, જેનું ફળ છે અગણિત છે. એકાદશી, એકાદશીના દિવસે દાન કરવું જોઈએ, બ્રાહ્મણો માટે, વૈષ્ણવો માટે, સંન્યાસી માટે, બરાબર. તો આ યોગ્ય સમય અને સુપાત્ર વ્યક્તિને કરવું જોઈએ. હમણાં મેં વાત કરી એમ કે શુદ્ધ બ્રાહ્મણ, સંન્યાસી, વૈષ્ણવ, જે લોકો જ્ઞાનના પ્રચારમાં લાગેલા હોય, એવા વ્યક્તિને દાન કરવાનું છે. નહીં કે આપણે ગમે એને ભિખારીને આપી દઈએ છીએ 100-200 રૂપિયા, 500 રૂપિયા, નહીં. બરાબર, મનોજ પ્રભુએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. મનોજ પ્રભુનો પ્રશ્ન આ અધ્યાયની અંદર જવાબ છે કે તમે જ્યારે દાન કરો છો અને દાનના પૈસા દ્વારા જે તે વ્યક્તિ જે કઈ પણ વસ્તુ કરે છે એનું પાપ કર્મનું ફળ પણ તમારે ભોગવવું જ પડે છે. તમે કોઈને 500 રૂપિયાનું દાન આપો છો ને એ વ્યક્તિ, બરાબર, દારૂની બોટલ લઈ આવે છે અને વ્યક્તિ દારૂ પીવે છે, દારૂ પીને કોઈ છોકરીને હેરાન કરે છે, કોઈ માતાજીને હેરાન કરે, પજવણી કરે છે, એના ઉપર રેપ થાય કે બલાત્કાર થાય, બરાબર, તો જેટલો એ વ્યક્તિ દોષિત છે ને એટલા તમે પણ દોષિત છો. કારણ કે તમે શાસ્ત્રની મર્યાદાની વિરુદ્ધ જઈને તમે દાન કર્યું અને આવા શાસ્ત્રની મર્યાદા વિરુદ્ધ કરેલા દાન દ્વારા એ વ્યક્તિને એને પોષણ મળ્યું, એનો ઉત્સાહ વધ્યો ને. તમે આપ્યું એટલા માટે એનો ઉત્સાહ વધ્યો, એટલા માટે.
તો તમે એના ભાગીદાર છો. શાસ્ત્ર બહુ ક્લિયર કહે છે, તમારા પરસેવાના પૈસા છે, તમારા મહેનતના પૈસા છે, જ્યાં ત્યાં મન ફાવે ત્યાં દાન કરવાનું હોતું નથી, બિલકુલ. અને બિલકુલ ડરવાની જરૂર નથી કે રોડ ઉપર જતા હોય ને કોઈ માગે અને આપણે એને ના આપીએ તો આપણને પાપ લાગે. કારણ કે માગી કોણ શકે ને એનું પણ શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. આજકાલ લોકોને કામ નથી કરવું પડ્યું હોતું, હાથ પગ સલામત હોય, બધું બરોબર યંગ હોય તો 4 રસ્તા ઉપર લોકો માગતા ફરતા હોય છે. મને એવું નથી લાગતું, બરાબર, હાથ પગ સલામત હોય ને યોગ્ય ઉંમર હોય તો આજે તો એવો સમય ચાલે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને રોજના 300-400 રૂપિયા કમાવા એ કઈ બહુ મોટી વાત નથી. 2 ટાઈમનું જમવાનું મળી જાય એટલું કમાવું આ કઈ બહુ મોટી વાત નથી. કોઈ પણ દુકાનમાં જઈને પૂછે તોય દુકાન વાળો એને રાખી લે. એ જે સિક્યુરિટી તરીકે ક્યાંક નોકરી કરે ને તો 7-8 હજાર 10 હજાર પગાર આપે સિક્યુરિટી તરીકે. પણ મૂળ આવા લોકોને કામ જ નથી કરવું હોતું. હરામ નાટકા કહેવાય આ લોકોને. આવા લોકોને બિલકુલ પોષણ નહીં કરવાનું, બિલકુલ નહીં કરવાનું, નહીં આપવાનું ડોનેશન. ડોનેશન ક્યાં આપવું બહુ સમજીને આપવાનું. દાનવીર થવાની જરૂર નથી. દાનવીર તો કર્ણય હતો પણ એને બુદ્ધિ નહોતી, બરાબર, એટલે એ અસુર હતો એકચ્યુઅલી. તો આવા આસુરી દાનવીર બનવાની કઈ જરૂર નથી. એ દાનવીર હતો, કર્ણ હતો, પણ એ પોતાની માન, મદ અને પ્રતિષ્ઠા કેવી રીતના વધે, હું પણ રાજા છું, આજ દેખાડો કરવા માટે રોજ ઉઠીને દાન કરતો હતો. બીજો કોઈ એનો ભાવ નહોતો, એને કઈ બધા ઉપર પ્રેમ નહોતો આવતો દાન કરવા માટે. નહીં, હું ક્ષત્રિય છું ભાઈ, કોણ મને સુતપુત્ર કહે છે? હું થોડો સુતપુત્ર છું, મારામાં બળ છે અર્જુન જેટલું, હું પણ ધનુર્ધારી છું. આ પોતાનો અહંકારનું પોષણ કરવા માટે દાન કરતો છું. તો આવા દાનવીર બનવાનો કોઈ મતલબ નથી, કોઈ ગતિ થવાની નથી. દાન, બરાબર, ગુણાતીત અવસ્થામાં કરો. વિશુદ્ધ સત્વ, ભગવદ્ ગીતાનું દાન કરો, શ્રીમદ ભાગવતમનું દાન કરો, જ્ઞાનનું દાન કરો, પ્રસાદનું દાન કરો. બાકી આપણા ગુજરાતીઓને બહુ મોટી ટેવ છે એકચ્યુઅલી. ગમે આ 4 રસ્તા ઉપર ઉભા હોય અને આ કાચ નીચે ઉતાર્યો અને આ ખિસ્સામાંથી આપી દીધા, હા જાઓ મજા કરો. પણ ખબર છે શું થવાનું છે, તમારું શું થવાનું છે આગળ? વિચાર્યું છે? કર્મનો સિદ્ધાંત છોડશે નહીં તમને, બરાબર? તો ગમે ત્યાં દાન કરાતું નથી, યાદ રાખજો. બી અલર્ટ, નહીં ગમે ત્યાં ના થાય. બીજું એક દાન છે રજોગુણમાં. બદલાની ભાવનાથી જયારે દાન કરવામાં આવે ને, કે હું દાન કરીશ તો મને સ્વર્ગ મળે. ધ્રુગરાજા વાળી કથા યાદ કરો, આવી હતી ને લેવલ 1માં. ધ્રુગરાજા દાન કરતા હતા. આપણે તો શું દાન કરી શકીએ? હજારો ગાયો, સોનાના શિંગડે મઢેલી આવી ગાયોનું દાન કરતા હતા. પણ અંદર એક ભાવના હતી કે આવતા જન્મમાં પણ મને આવું રાજશાહી મળે, ઠાઠમાઠ મળે ગયા કામથી. બદલાની ભાવનાથી કરેલું દાન, કર્મ ફળની ઈચ્છાથી કરેલું દાન, અને બીજું ના મરજી પૂર્વક કરેલું દાન. ના મરજી પૂર્વક એ દાન નહીં કરવાનું. દાન હૃદયથી કરવાનું. તમારી જેટલી શક્તિ હોય ને એ પ્રમાણે દાન કરવાનું, હૃદયથી કરવાનું, પરાયણે નહીં કરવાનું, હૃદયથી કરવાનું દાન, બરાબર? તો આ બધા દાન જે છે એ રજોગુણી છે. પ્રભુજી અમે દાન કર્યું છે, અમારી રિસિપ્ટ ક્યાં? ઠીક છે, આપણે ઇસ્કોનમાં તો બધી વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પ્રોપર ઓડિટ થાય છે, બરાબર? તમને રિસિપ્ટ બધાને મોકલવામાં પણ આવે છે, બરાબર? પણ કદાચ, બરાબર, આ તો ના મળે રિસિપ્ટ, તો પણ આપણો એ ભાવ ના હોવો જોઈએ કે મને એ રિસિપ્ટ મળે અને હું એ ATG માંથી બાદ કરાવી લઉં, ઇન્કમ ટેક્સ માંથી. એ ભાવના, હા આપણે કરાવી લઈએ. ભાવ એવો હોવો જોઈએ કે ઇન્કમ ટેક્સ માંથી બાદ કરાવી, ત્યાંથી જે મને ફળ મળશે ને પાછું કૃષ્ણને આપી દઈશ. આ ભાવ સાથે વાંધો નથી. પણ તમે એવું કરો કે ના ના મારે તો ATG માં બાદ લેવું છે એટલે જ હું દાન કરું છું, એ દાન કરવાનો સારો ભાવ નથી, કોઈ મતલબ નથી. ઘણા બધા લોકો દાન કરતા હોય, જ્ઞાતિની વાડીમાં દાન કરે, બરાબર? સૌથી તો કે 1 નંબર ઉપર મારું દાન લખજો, 11 લાખ રૂપિયા, બરાબર? અચ્છા, તો શું કરવાનું? તો કે ગેટ ઉપર મારું નામ લખજો, ચવજીભાઈ મનજીભાઈ ફલાણા ઢીકણા, બરાબર? અમારું નામ રહેવું જોઈએ. જેટલા પણ લોકો આવે, બરાબર, તો એ વાંચવા જોઈએ કે અમે દાન કર્યું છે, અમે દાન કર્યું છે, અમે દાન કર્યું છે. પછી જેટલા પણ આવા કોઈ ઉત્સવો થાય સમાજની અંદર, સ્ટેજ ઉપર ભાઈને બેસાડવામાં આવે, મુખ્ય દાનવીર રહ્યા ને સ્ટેજ ઉપર, તો આનાથી અહંકારનું પોષણ થાય. હું કંઈક છું, હું જ ભગવાન છું. એકચ્યુઅલી ઇન્ટરનલ ભાવ એ છે, હું કરી શકું છું. જોયું? હું ભગવાન છું. જોયું? લોકો મને હાર પહેરાવે છે. જોયું? લોકો મારું સન્માન કરે છે. આ ભગવાન બનવાની આપણી કામના છે.
એટલે આપણે આ ભગવાન બનવાની કામનાને અલગ 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 રીતના પોષી રહ્યા છીએ. એટલે આપણે ફરીથી અહીંયા આવીએ છીએ. હા, તારે ભગવાન બનવું છે, કાંઈ વાંધો નહીં, ટ્રાય કરી જો. હજી તું ટ્રાય કર, અલગ અલગ યોનિઓમાં જઈને તું બની જો. કેવી રીતના બને છો ભગવાન? કારણ કે આપણે અંશ છીએ, આપણે ભગવાન નથી બની શકતા. બરાબર. તો આવી રીતના દાન ના મરજીપૂર્વક નહીં, બદલાની અપેક્ષાથી નહીં, પ્રેશરમાં આવીને નહીં દાન કરવું. બરાબર, પ્રેમથી કરવાનું. ઘણા બધા સાધુ સંતો આવ્યા હોય ઘરે ઘણી વખત, તો આ ક્યાંથી આવી ગયા? હવે તો ઘરમાં કઈ છે નહીં, અત્યારે આવી ગયા ને હવે આને દેવું પડશે. એવી રીતના દાન નહીં કરવાનું. કારણ કે એનું રિઝલ્ટ છે એ બહુ અધમ મળતું હોય, રજોગુણમાં મળતું હોય છે રિઝલ્ટ. કોઈ મતલબ નથી રહેતો. તમારા પૈસા પણ ગયા અને રિઝલ્ટ પણ તમને એના કરતા ના આપવું વધારે બેટર છે. ના, પ્રણામ કરી લેવાનું. બરાબર. અને છેલ્લે જે દાન છે તામો ગુણી, અપવિત્ર જગ્યાએ દાન. માણસો દારૂ પીતા હોય ને એને દાન કરતા હોય છે, દારૂ પીવા માટે. માણસો સ્લોટર હાઉસ ચલાવવા માટે પણ દાન કરતા હોય છે, ખબર છે? અને આટલી બધી આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ જે થાય છે વિધાઉટ ડોનેશન ક્યાંથી થાય? એને પાસે ફંડિંગ ક્યાંથી આવે? હોય તો છે જે ફંડિંગ કરી રહ્યું છે. બરાબર. તો લોકો આવી જગ્યાએ પણ દાન કરતા હોય છે. નહીં તો અપવિત્ર જગ્યાએ નહીં, અનુસૂચિત, બરાબર, અમુક જેવા સમય છે શાસ્ત્રમાં આપણે વાત કરી હમણાં, બરાબર, તો એવા સમયે દાન નહીં આપવાનું. અને કુપાત્ર માણસને, બરાબર, જે ભગવાનનો ભક્ત નથી, જે વૈષ્ણવ નથી, જેનું આચરણ સારું નથી, તો આવા લોકોને દાન નહીં આપવાનું. પૂરતું ધ્યાન અને આદર આપ્યા વિના દાન નહીં આપવાનું. બરાબર. તમે દાન આપો તો પૂરું આદર પ્રમાણે આપો, માન સન્માનથી આપો. બરાબર, દાન. બરાબર, તો જ તમને એનું રિઝલ્ટ મળે. સાધુ સંતોને દાન આપણે આપીએ, બરાબર, તો ખૂબ સારા ભાવથી દાન કરવું જોઈએ. બરાબર. તો આ અધ્યાયના મુખ્ય આ જે 5 વિષયો અત્યાર સુધી આપણે જે ચર્ચા કરી, શ્રદ્ધા, અન્ન, યજ્ઞ, તપ અને દાન, બધાના 3 પ્રકાર. બહુ પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ આજે આપણે ભણીએ. અને હવે ભગવાન નિષ્કર્ષ આપે છે 23 થી લઈને 28 શ્લોક. અને ભગવાન ભગવદ્ ગીતા એ પૂર્ણ કરી રહ્યા છે એકચ્યુઅલી. કારણ કે 18મો અધ્યાય છે ને, તો અર્જુનને પાછો પ્રશ્ન પૂછ્યો એટલે ભગવાન એક રિવિઝન માટે આપ્યો છે 18મો અધ્યાય. બાકી ઓલમોસ્ટ આ નિષ્કર્ષ. હવે ભગવાન કહે છે ઓમ તત્સદિતિ નિર્દેશો. ભગવાન કે સર્જનની શરૂઆતમાં ઓમ તત્સત આ શબ્દોની શરૂઆત, મતલબ આ સૃષ્ટિનું સર્જન, બરાબર, એ જ ઓમ તત સત ત્યાંથી થયું છે. ઓમ એટલે સર્વવ્યાપક, તત એટલે કે તત્વમસી તેમના માટે, સત એટલે કે શાશ્વત. જે સર્વવ્યાપક છે એ કોણ? ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન કૃષ્ણ. ઓમ, બરાબર. અને તત એટલે કે તેમના માટે. આપણે કઈ પણ કરીશું, યજ્ઞ, દાન, તપ, વોટેવર, એ કેવું થઈ જશે? સત એટલે કે શાશ્વત. આના સિવાયનું બધું અસત, કોઈ મતલબ નથી. જો તમારા સેન્ટરમાં ઓમ એટલે કે કૃષ્ણ ના હોય, ઓમ જે છે, બરાબર, એ ભગવાનનો શબ્દ અવતાર છે. બરાબર. તો આ 3 પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો એટલા માટે વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે, છેલ્લે બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરતી વખતે, યજ્ઞ કરતી વખતે આ બોલે છે ઓમ. ઘણા બધા હરિઓમ તત્સત બોલે, હરિઓમ તત્સત. એટલા માટે ઓમ એટલે કૃષ્ણ, તત એટલે તેમના માટે, તત્વમસી છાંદોગ્ય ઉપનિષદ, અને સત એટલે જે શાશ્વત છે. તો કઈ પણ કરીએ, યજ્ઞ, દાન, તપ, આ બધી જ વસ્તુ. કારણ કે આ 3 વસ્તુ જે છે ને, આ જે બધી જ વસ્તુ છે 3 ગુણોથી દૂષિત છે એકચ્યુઅલી. પણ જયારે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા કરવા માટે આપણે કરીએ ને, તો એમાંથી દુર્ગુણ છે એ નીકળી જાય છે અને એનું અલ્ટિમેટ જે રિઝલ્ટ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરવું જોઈએ. તસ્માદ ઓમ ઇત્યુદાત્ય. માટે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે યોગીજીનો શાસ્ત્રો વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન, તપની સર્વક્રિયા શુભારંભમાં એટલા માટે ઓમથી કરે છે. ઓમ ક્યાંથી આવે છે? ઓમ જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બાંસુરીનો 7th નોટ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બાંસુરી વગાડે છે, એના જે નોટ જે છે એમાં 7th નોટ જે છે એ ઓમ છે. બરાબર. એ ઓમ જયારે બ્રહ્માજીના કાનમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે બ્રહ્માજી, બરાબર, એને ટ્રાન્સલેટ કરીને આપે છે ને એને કહેવાય ગાયત્રી. ગાયત્રી. અને અલ્ટિમેટલી ગાયત્રીમાંથી જ વેદનું નિર્માણ થાય છે, વેદ. અને વેદની અંદરથી જ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, એને કહેવાય વેદમાંથી. પછી તમને ખબર છે કે જે બાકીના બધા ઉપનિષદ,
પછી પુરાણ, આ બધા, અને એ બધાનો સાર એટલે વેદાંત સૂત્ર. અને વેદાંત સૂત્રનો અલ્ટિમેટલી જે રસ, જે સાર છે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ. બરાબર, કે જેમાં તમને ખરેખર જે ઓમની શરૂઆત થઈ એ અલ્ટિમેટલી સમજાવવામાં આવે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર, કે ઓમ શું છે. જ્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિ ભાગવતમ ના સમજે ને ત્યાં સુધી એને ખબર ના પડે. એટલા માટે સવારમાં જ્યારે તમને લોકોને ખ્યાલ હશે કે જે લોકો રોજ બરાબર 13 તિલક 24 આચમન પૂરું થાય ને એટલે ઋગ્વેદનો એક શ્લોક બોલતા હોય બધા વૈષ્ણવ. બરાબર, વેદનો મંત્ર હોય એટલે ખૂબ મર્યાદાનું પાલન કરીને બોલવું પડે. આસન પાથરીને આચમન કરીને પછી બોલતા હોય. ઓમ તદ્વિષ્ણો પરમમ પદમ સદા પશ્યંતિ સૂર્ય, આખો શ્લોક છે લાંબો. બરાબર, તો એ જે શ્લોક બોલતા હોય સવારમાં એટલા માટે જ બોલે કે આજની મારી જે શરૂઆત છે માત્ર ભગવાન. બરાબર, તો અ ઉ મ. અ એટલે અકાર કૃષ્ણ, ઉ એટલે ઉર્જા શ્રીમતી રાધારાણી, મ એટલે જેમાંથી બધા અલ્ટિમેટલી જીવાત્માઓ આવ્યા, મહત તત્વ. અ ઉ અને મ, એમાં કૃષ્ણ પણ છે, એમાં ઉર્જા શ્રીમતી રાધારાણી પણ છે, અને મ એટલે બધા જીવાત્માઓ એટલે ઓમ. ઓમ છે એ ભગવાનનું ઘોતક શબ્દ છે. બરાબર, એટલે આ યસ અ ઉ ને મ. અને પછી ભગવાન કહે છે કે મનુષ્ય કર્મ ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ, તપ, દાન તત્ શબ્દ કહીને કરવા જોઈએ. તત્ શબ્દ સમજાય છે તમને? એકચ્યુઅલી આ જે ભાષા જે છેલ્લે ભગવાન બોલે છે ને એ ઉપનિષદની ભાષા છે, કે તત્ શબ્દ કહીને કરવા જોઈએ. આ જ વસ્તુ તમને એક અલગ ભાષામાં સમજાવી હતી ત્રીજા અધ્યાયમાં. યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન, કે જે કઈ કર્મ કરો વિષ્ણુની પ્રસન્નતા માટે કરો. ત્યાં કીધું હતું એ જ વસ્તુ અહીંયા ફરીથી આપણે અલગ ભાષાથી કીધી. બરાબર, આપણે વેદાંત સૂત્રની ભાષામાં, ઉપનિષદની ભાષામાં, કે કર્મફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર યજ્ઞ, દાન અને તપ. તત શબ્દ, તત એટલે છાંદોગ્ય ઉપનિષદ, જો અહીં લખ્યું છે 6.8.7 છાંદોગ્ય ઉપનિષદ. તત એટલે તત્વમસી, બધું તેમના માટે. કોના માટે? કૃષ્ણ માટે. આવા દિવ્ય કાર્યોનો ઉદ્દેશ્ય ભવબંધનમાંથી મુક્તિ પામવાનો હોય છે. અલ્ટિમેટલી આ જગતમાંથી નીકળીને ભગવાનના ધામમાં સેવક તરીકે જવા માટે. પરમ સત્ય એ ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષ્ય છે, અને તેને સત શબ્દથી સૂચિત કરવામાં આવે છે. પરમ સત્ય છે, સત છે, મતલબ શાશ્વત છે. યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ, ત્યાં આવ્યા પછી કોઈ પાછું આવતું નથી. આ યજ્ઞનું અલ્ટિમેટ લક્ષ્ય છે આપણું. બરાબર, તો અલ્ટિમેટ લક્ષ્ય જે છે એ પણ સત. એ પૃથાપુત્ર આવા યજ્ઞનો કરતા પણ સત, કારણ કે કરતા પણ ક્યારે નાશ પામતો નથી. યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે એટલે કરતા પણ સત, એનું લક્ષ્ય પણ સત, અને એ જ પ્રમાણે યજ્ઞ, તપ અને દાનના બધા કર્મો પણ સત. એમાં જે કંઈ પણ કર્મ કરવામાં આવે કર્મ તમારા ખાતામાં હંમેશા જમા રહે છે. બરાબર, એટલે કર્મો પણ સત, કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવ્યા છે. તો સત એટલે શાશ્વત. તમે જે કંઈ પણ કર્મ કરો એ શાશ્વત. તો ભગવાને તો ભગવદ ગીતામાં પહેલા જ કહી દીધું. તો આ વસ્તુ ખબર છે તમને? બરાબર, કે અર્જુન ઉભો થઈને ઘોષણા કરી દે મારા ભક્તનો કોઈ દી નાશ નથી થતો, મારો ભક્ત કઈ પણ કરે છે શાશ્વત છે. બરાબર, તો પેલા કહી દીધું. હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપ જે કંઈ પણ કરવામાં આવે ને એ અસત એટલે કે ક્ષણભંગુર હોય છે. અને આ અસત બરાબર આ તેમજ આગામી જન્મમાં બેમાં વેસ્ટ જાય છે. તો કોઈ મતલબ નથી, વ્યર્થ છે. અલ્ટિમેટલી ભક્તિ વગર તમે જેટલું પણ કાર્ય કોઈ પણ કરો છો એ બધું અસત એટલે કે મતલબ વગરની વસ્તુ છે. બરાબર, એટલા માટે આ બહુ જરૂરી છે. કૃષ્ણ સેન્ટરમાં હોવા જોઈએ. ગઈકાલે એક સંપ્રદાયની રથયાત્રા જોઈ મેં, જાણીને આપણે આશ્ચર્ય થાય. રથયાત્રા કોની હતી ગઈકાલે? જગન્નાથજીની. બરાબર, કૃષ્ણની. એ સંપ્રદાયની રથયાત્રા હું જોતો હતો. રથયાત્રામાં મોટો ફોટો રાખ્યો હતો પાછળ, મોટી ગાદી ઉપર, આસન ઉપર સરસ મજાનો શ્રૃંગાર કરીને ફોટો આજુબાજુમાં ડેકોરેટ કરીને. એના સંપ્રદાયના કોઈ મહંત હશે, વોટેવર, સ્વામી, મહંત, બાપા, દાદા, જે કઈ કયો એ. બરાબર, અને એ ફોટાના પગમાં આવડા જગન્નાથ, બલદેવ અને સુભદ્રા હતા, આટલા જે તમને દૂરથી દેખાય પણ નહીં.
અને કોઈ પણ પ્રકારનો શ્રૃંગાર નહીં. જગન્નાથ બલદેવ સુભદ્રાજીનો ખાલી, કારણ કે એ વિગ્રહ છે એ લાકડાના હોય, ખબર છે ને, વિગ્રહ, અને એના ઉપર પેન્ટિંગ કરેલું હોય કલરથી, ખાલી આ કલરનું પેન્ટિંગ વાળા, કોઈ માથા ઉપર મુકુટ નહીં. ઇસ્કોન ની અંદર કેવા ભગવાનને શણગારવામાં આવે તમને ખબર છે ને, જગન્નાથ બલદેવ સુભદ્રા માઈને બધું જ શણગાર કરવામાં આવે. તમે જોયું તો ઓલા ફોટાને શણગાર કરવામાં આવ્યો છે, જેના કોઈ મહંત બરાબર વોટ એવર કંઈક હશે, એને શ્રૃંગાર થયો, એને શણગાર થયો, એને મોટો ગુલાબનો હાર પહેરાવવામાં આવ્યો છે, બરાબર. પણ નીચે સ્વયં જગતના નાથ છે, અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી, બરાબર, જગન્નાથ બલદેવ સુભદ્રામાય, કોઈ શ્રૃંગાર નથી. અને ઈ એના પગમાં બેઠા છે. ઇસ્કોનની રથયાત્રામાં જો ભગવાન જગન્નાથ બલદેવ સુભદ્રામાય સૌથી ઉપર બિરાજમાન થાય, ને પ્રભુપાદ એના પગમાં બેઠા હોય, આગળ નીચે એઝ અ સર્વન્ટ તરીકે. કોઈ દી જોયું છે પ્રભુપાદનું સ્થાન ક્યાંય ઉપર? આટલા મંદિરોમાં તમે ઇસ્કોનના મંદિરમાં ક્યાં કોઈ દિવસ જોયું કે પ્રભુપાદના વિગ્રહ છે એ ભગવાનના વિગ્રહ કરતા ઉપર બેઠા છે? એક તો મોટા ભાગે પ્રભુપાદ બહાર હોય, અલ્ટરની બહાર, બરાબર, ભગવાનની સામે બેઠા હોય, કારણ કે આપણી જેમ ભગવાનની સેવામાં લાગેલા છે. તો આપણા ગુરુ ગમે એટલા મહાન થઈ જાય ને, તો ગુરુ ભગવાન ના બની જાય. લોકોને આ ખબર નથી પડતી. લોકો પોતાના ગુરુ, પોતાના સ્વામી, પોતાના દાદા, કાકા, મામાને ભગવાન બનાવવા માટે લાગેલા છે. તો આ ગઈકાલે મેં આ દ્રશ્ય જોયું, બરાબર, કે રથયાત્રા તો કાઢી, પણ જગન્નાથજીની નહોતી. એ પોતાના ગુરુની રથયાત્રા હતી. જગન્નાથજીનો જે સેમ્પલ તરીકે ખાલી રાખ્યા હતા લોકોને ઉલ્લુ બનાવવા માટે. અને આપણે બધા સહન પણ કરીએ છીએ આવા બધા લોકોને, આવા મૂર્ખાઓને, બરાબર. અને આવા લોકો પાસે કેટલા બધા ફોલોવર્સ છે, બરાબર. વિશ્વની અંદર કેટલા બધા આવા લોકો મંદિરે, બરાબર, હજારો મંદિર છે આખા વિશ્વમાં. નોનસેન્સ લોકો. તો વિચાર કરો જગન્નાથજીનું આવું અપમાન. તો આ અસત છે. કહેવાનો મતલબ અહીંયા છેલ્લે હું એટલા માટે આમ હું તમને કહું છું કે તમે ભગવા કપડા પણ પહેરી લો, તિલક પણ કરી લો, તમે સાદું જીવન જીવતા હોય, ડુંગળી લસણ પણ ના ખાતા હોય, ખૂબ સારું જીવન જીવતા હોય, કાંઈ ના કરતા હોય, પણ તમે જગન્નાથજીને તમે ચરણકમળમાં મૂકી દીધા છે. જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, સ્વયં કૃષ્ણ, જેને શિવજી નમસ્કાર કરે છે, જેને બ્રહ્માજી રોજ જેની ઉપાસના કરે છે બ્રહ્મ સંહિતામાં, જેના ચરણકમળમાં ઇન્દ્ર નતમસ્તક છે, બરાબર. આ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, તમારા ગુરુ, તમારા સ્વામીના ફોટાની નીચે તમે મૂકીને મૂક્યા જગન્નાથ બલદેવ સુભદ્રાજી. તો તમે ગમે એટલો પ્રચાર કરી લો, ગમે એવું જીવન જીવી લો, નરક તમારી વેટ કરી રહ્યું છે. એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી, કારણ કે અસત. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણા બધા માટે બહુ જરૂરી છે. આવા બધા પાખંડી લોકોથી બચવા માટે ખૂબ જરૂરી છે. આવું બધું બહુ પાખંડ ચાલે છે. તમને એવું લાગે કે એમાં શું વાંધો, બધું બરાબર તો છે, જગન્નાથજી તો હતા એની અંદર, પણ જગન્નાથજી હતા એનું સ્થાન શું છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, બરાબર. તો આજે વાત થઈ દાનની, તો મારે તમારે થોડુંક તમને બધાને વિનંતી કરવી છે, બરાબર, કે સરસ મજાની પીપીટી સેન્ટરમાંથી આવી છે સુદામા સેવા વિશેની, બરાબર. અને રમેશના પ્રભુ તમારો બધાનો ખૂબ આભાર પ્રગટ કરતા હતા, એક્સ્ટ્રીમલી થેન્ક્સફુલ, કારણ કે તમે બધા ખૂબ, આ બધા ગુજરાતીઓ માટે આ કઈ પીપીટી ખાસ બહુ બતાવવાની જરૂર નથી. તમે લોકો ભરી ભરીને, બરાબર, સેવામાં તમારી લક્ષ્મીને લગાડી રહ્યા છો, બરાબર. ભગવાને તમને ખૂબ આપ્યું છે ને હજી ખૂબ વધારે આપે, બરાબર. પણ છતાં આજે પ્રસંગ છે 17મો અધ્યાય, એટલે હું મોટા ભાગે 12મો અને 17મો બે અધ્યાયમાં તમને દાન કરવા માટે વિનંતી કરતો હોઉં છું, બરાબર. તો તમે લોકો જરૂરથી, આ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે સુદામા સેવક તરીકે ભગવાનની સેવામાં જોડાવા માટેની, બરાબર. તમે લોકો જરૂરથી આનો લાભ લેજો. ગઈકાલે હજી અષાઢી બીજ ગઈ છે, આજ પણ તમે ભગવાનની સેવામાં કન્ટ્રીબ્યુશન તરીકે આજ જોડાઈ શકો, અથવા યાદ કરીને તમે દર 1 તારીખે તમારે કરવું હોય તો 1 તારીખે, બરાબર. તો આ જે કન્ટ્રીબ્યુશન છે એનું ખૂબ મહત્વ છે, બરાબર. ખૂબ ભાવ સાથે અને ભક્તિ સાથે ભગવાનના ચરણકમળમાં દર મહિને એક નાની એવી લક્ષ્મી સેવા કરવાની હેબિટ પાડો. મેં આની પહેલા તમને લોકોને વાત કરી હતી કે આ બહુ સાયન્ટિફિક વસ્તુ છે, દાન કરવું હોય. દાન કરવાથી તમને ધન પ્રત્યેની થોડીક આસક્તિ ઘટશે. હું એમ નથી કહેતો કે ભાઈ તમે લાખો રૂપિયાનું દાન કરો, બરાબર, પણ એટલીસ્ટ નાનામાં નાની રકમનું થોડું દાન કરવાની હેબિટ પાડી દો. નહીતર કેવું છે, આપણે આપણા પૈસા આપણા પરસેવાથી જે કમાયા છીએ ને એમાં આપણને બહુ આસક્ત છે, આપણે કોઈને દેવા નથી માંગતા, અને એટલા માટે મૃત્યુ સમયે પણ આપણી ચેતના હંમેશા એમાં રહે છે. તો થોડું થોડું હેબિટ પાડશો ને તો તમે થોડા ડિટેચ થઈ જશો એનાથી, અને પછી તમે વિચલિત પણ નહીં થાવ. આગળ જતા કદાચ એમાં લોસ થયો, તમારી પાસે પૈસા રહ્યા ન રહ્યા, બરાબર, સમય તો બધાનો ઉપર નીચે થાય છે, તો એ સમયે તમે ડિટેચ હશો ને તો તમને બહુ વાંધો નહીં આવે સાયન્ટિફિક રીતે. ઓકે,
તો આ જ કન્ટ્રીબ્યુશન નું ખૂબ મહત્વ છે. તમે લોકો જરૂરથી દાન કરજો. બરાબર. શું કામ દાન કરવાનું? તો આજે જો 17મા અધ્યાયના 20મા શ્લોકમાં આવ્યું, 18.5માં આગળ આવશે. બરાબર. અને પ્રભુપાદે પોતે કીધું છે, ઇફ ધ devotees offer something to the Lord, it act for his own interest, because whatever a devotee offer the Lord come back in a quantity a million times greater than what was offered. તમે જે આપો છો એના કરતા તમને જે રિટર્નમાં મળે છે કેવું છે? મિલિયન ટાઈમ્સ ગ્રેટર. બરાબર. One does not become a loser by giving to the Lord. ભગવાનને આપવાથી તમે લૂઝર નહીં બની જાઓ કે તમને કઈ ઓછું નહીં આવે. One became a gainer by millions of time. પ્રભુપાદનું સ્ટેટમેન્ટ છે. પણ સુદામાજીએ તો ભગવાનને ખાલી કાચા તંદુલ આપ્યા હતા. બરાબર. એની પાસે એ શક્તિ હતી તો એ આપ્યા હતા. તો એવી આ સુદામા સેવા જે હું તમારી સામે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરું છું, તમે લોકો કરજો. દર મહિને એક ફિક્સ. બરાબર. તો નાની એવી રકમ તમે એમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરો. સૌથી નાની સેવા છે મત્સ્ય સુદામા સેવા. 501 રૂપિયાની સેવા દર મહિને કરવાની અને 12 મહિના સુધીનું એક સંકલ્પ લઈને કરવાની. બરાબર. તો આનો બેનિફિટ એ છે કે તમારા નામથી ત્યાં પૂજા કરવામાં આવશે ભગવાનની સામે. તમારી એનિવર્સરી હોય, બર્થડે હોય ત્યારે. એનાથી મોટી સેવા 1001ની છે, જેને કુર્મ સુદામા કહેવાય છે. બરાબર. તો આ બેનિફિટ તો મળશે, તમારા નામથી ભગવાનની સામે સેવા થશે. બરાબર. અને બાકી તમે જયારે ટેમ્પલમાં આવશો ને તો 3 days નું તમને એકોમોડેશન મળશે. બરાબર. ફ્રીમાં મંદિરમાં રહેવા માટે તમને મળશે. 1000 રૂપિયાની સેવા તમે દર મહિને કરતા હોય. બરાબર. તો તમે જે સેવા કરો છો એની સામે જો કે બેનિફિટ આપણા માટે એટલા કામના નથી. તમે લોકો બહુ જાણી ગયા છો, કોઈ બદલાના ભાવનાથી આપણે ક્યારેય કરવું નહીં. આ વાંચી અને આ નહીં કરતા. આ એટલા માટે આપ્યું છે કે આપણે ત્યાં 3 દિવસ રહીને ભગવાનની સેવા કરીશું એ ભાવ સાથે. એવું નહીં કે મને મફતમાં 3 દિવસ રહેવા મળે એટલે હું આ કરું એવો ભાવ. તો એ દાનનો સારો ભાવ નથી કહેવાનો મતલબ. નો ડાઉટ કૃષ્ણ માટે કરો છો, રિઝલ્ટ 100% મળે, એમાં પણ મળે. કારણ કે કૃષ્ણ માટે આપણે કંઈ પણ કરીએ વેસ્ટ નથી જતું. બરાબર. રિઝલ્ટ મળે. પણ ઉચ્ચ રિઝલ્ટ આપણે જોઈતું હોય ને તો આ બેનિફિટને ઇગ્નોર કરી અને આ કરવું. બેનિફિટ તો તોય આપવાના જ છે. ભગવાનના ટેમ્પલ જે કઈ આપવું હશે તમને આપશે. બરાબર. અને 3001ની જે સેવા છે ને વરાહ સુદામા, એમાં તમને લાઈફ મેમ્બરશિપ ઓફર કરવામાં આવે છે. લાઈફ મેમ્બર કાર્ડ. બરાબર. તો આમાં આગળ ડિટેલ પછી તમને આવશે જીવેશ્વર પ્રભુ. બરાબર. જરૂર પડશે તમારે જયારે લેવું હોય તો તમને સમજાવશે કે લાઈફ મેમ્બરશિપ કાર્ડનો શું ફાયદો છે. બરાબર. બીજું કપિલા સુદામા સેવા છે. એમાં ગો પૂજા તમારા નામથી કરવામાં આવે છે. બરાબર. એના સિવાય આગળ આવે છે વામન સુદામા સેવા 5001, નરસિંહ સુદામા સેવા છે. તેમાં તમારા નામનો અભિષેક કરવામાં આવતો હોય છે ગોર પૂર્ણિમાના નિમિત્તે. બરાબર. અન્નદાન સેવા તમારા નામની. તો આ બધા જે સુદામા સેવા છે. પછી મોટી સેવા પરશુરામ સુદામા સેવા 25,000ની હોય છે. બલરામ સુદામા સેવા 50,000 દર મહિને 12 મહિના સુધી. હવે તમને એમ થાય બરાબર તો આમાં બધા પ્રકારના લોકોને કવર કરીને બરાબર આ જે સેવા ડિઝાઇન કરવામાં આવી હોય. 500 થી લઈને 50,000 સુધીના ભક્તો ઇસ્કોનની અંદર હોય છે. ઇસ્કોનમાં દર મહિને ₹1,00,000 ડોનેશન આપવા વાળા પણ હોય છે. કૃષ્ણ સુદામા સેવા કહેવાય છે. બરાબર. દર મહિને ₹1,00,000 આપતા આવે છે. તો જે આ કૃષ્ણ સુદામા જે કરતા હોય તો મંદિરમાં એના નામનો એક રૂમ બુક કરવામાં આવે છે પરમેનન્ટલી. તો આખા વર્ષમાં એ ગમે ત્યારે જાય અને 30 દિવસ એ રૂમમાં રોકાઈ શકે છે. ગેસ્ટ હાઉસ તમારા નામે એક રૂમ હોય છે. કૃષ્ણ સુદામા સેવા. બરાબર. તો આ બધા બેનિફિટ છે ટેમ્પલ તરફથી. તમે લોકો જરૂરથી કરજો. અને આજ એ બધી વસ્તુ છે જે અહીંયા એક ટેબલ્સની અંદર આપેલી છે. બરાબર. હવે જેને આ સુદામા સેવા કરવી હોય તો તમે લોકો મારો કોન્ટેક કરી શકો અથવા જીવેશ્વર પ્રભુનો કોન્ટેક કરજો. ભગવાન જગન્નાથજી આનાથી ખૂબ પ્રસન્ન થશે. બરાબર. કારણ કે ગઈકાલે જ હજી રથયાત્રા, હજી આજે રથયાત્રા બધે ચાલુ પણ છે, તમને બધાને ખ્યાલ છે. તો આવું નાનું એવું બીજું આ મારી તમને એક અપીલ હતી. બરાબર. ભગવાનના સેવક તરીકે હું તમને કરબદ્ધ પ્રાર્થના કરું છું કે કઈ ને કઈ સેવા આમાંથી જરૂર તમે કન્ટિન્યુ કરી દેજો. બરાબર. અને આના માટેનું એક ફોર્મ છે. ફોર્મ પણ તમને જીવેશ્વર પ્રભુ જો હાજર હશે નહીતર એ તમારા ગ્રુપમાં શેર કરી દેશે. અત્યારે તો હાજર નથી પ્રભુજી, પણ શેર કરી દેશે. ઓકે. ચાલો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ વેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ